برك عرفناكم باللي ما كان والو. تجيروا الارض. مزيان مزيان حنا مزيان. من عرفناكم باللي نتوما ما كان والو جيناكم بالجير، جيناكم مزيان خاطر بالمكبر الصوت. مزيان. السلام عليك مكبر يا الصوت. محمد. ما درتو والو، اي عرفناكم باللي ما كان والو الصوت. جينا طراسيناكم بالجير. غادي نسولك برك. العام الجاي ان شاء الله بربي نجيو نطراسيكم نسولك برك بالمغرب. نسولك برك نسولك. تفضل تفضل اهضر. اعطيني شي رئيس ديال شي دوله قال لك حقرونا خوتي حقرونا، اعطيني. ودينا لهم 50 كيلومتر. واخا اعطيني. قال لك هذا الحاجه اللي مدوقتني، قالت لك ربحوا كاع الحروب بصح خسروا الاراضي. اسمع اعطيني شي رئيس، اعطيني شي رئيس ديال رؤوس العالم، داكور. اعطيني شي رئيس قال لك حقروني يا خوتي حقروني. بصح لازم تعرف اللي حسبناكم رجال شوف وخداتينا. حماس، شوف فلسطين ما عمرهم فلسطين دولة فلسطين ما عمرهم خرجوا وقالوا لك حقرونا اسرائيل يا خوتي حقرونا. ولا بصح الفلسطينيين عارفه يعني اي دوله. شوف ما كاينش شي دوله في العالم تخرج تقول لك حقرونا الا اللي بغى يتواجه مع المغرب. بصح انا كون نوري لك لي فيديو تاع مولاكم اللي كانوا يقولوا باللي شوف اون في دي موفيز نوفيل المغربي الجيريان انا في كيك. نعاودها لك. عنتار المغرب كيبكي، انا نقولها لك. on a vu des mauvaises nouvelles sur la frontière que l'armée algérienne elle a récupéré Figuig. سمعتها ولا ما سمعتهاش؟ عنتار حنايا المغرب. اسمع العسكر ديال المغرب ملي كيواجهوكم نتوما غير بالخبز، كنلوحوا لكم الخبز كيسمحوا في السلاح وكياكلوا الخبز، راه كيجيو غير بالجوع. وانتم تعطوا في حاجه ديالكم بالشكاره البيضاء. راه عندكم شي عسكر. شوف اسمع عنتار اسمع عنتار سامل كتضحك اصاحبي. راه عندكم عنتار اسمع اصاحبي. راه عندكم شي عسكر ما عرفتش واش بوطون امبراطوريه محتله الجزيره تاعو. ايوا صافي عاود مشى ليه الرجل مسكين، مشى ليه كونيكسيون. هذا يا استاذ مشى ليه كونيكسيون، والله الا مشى ليه كونيكسيون. وشوف شوف الجيش المأزم يعني اللي فيه الجوع في العالم هو الجيش ديالكم. عندكم الجيش ما يشبعش الخبز، كتسرقوا الحواله. اسمع مشيتوا للتوانسه سرقتوا لهم الحواله. نتوما باش العسكر ديالكم كيعيش خصو يسرق الجيران. سرقتو غزاله درتو بابا الاراضي. اسمع وحنايا بكينا كصاحبي. سرقناكم لكم جيت سرقتي. اسمع انت الحاجه الوحيده اللي كتسرق الا لقيتي شي معزه. اسمع الا لقيتي شي معزه هكا في شي حداده في شي فرونتيير يمكن تسرقها. اما انت تدي الارض، اما انت تدي الارض حتى تشبع بعد عاد دي الارض. استاذ ما شبعتيش. استاذ نعطيك واحد لا فيديو تاع لارمي تاعك في لا ودي انا خليه بورتافيون تاع شارل دو سياقه. اسمع بغيتي نوري انا الفيديو. نوري لك لارمي تاعك. اسمع بغيتي نوريك في البورتافيون تاع شارل دو. اسمع واش بغيتي نوريك قاعدين يسيقوا. مالك معصب. بغيتي نوريك الفيديو ديال 2023 برك. صاحبي شحال في هاد الاعصاب. واش بغيتي نوريك الفيديو ديال شنقريحه ملي شديناه؟ انت عندك فيديو تاع شنقريحه؟ انت يا عندك فيديو تاع شنقريحه؟ ملي شديناه. انت يا شنقريحه ضل تهترف بيه تقولي بلي شديته. ملي شديناه ملي كما امنت انت يا الاخر كعيطوا له حميده السيده. واش بغيتي نوريك الفيديو ديالو ملي شديناه؟ يا ودي وريه لروحك. زيد كيفاش وريه لروحك؟ كتخاف ولا؟ وريه لروحك. عندكم طابو ممنوع نوريو لكم. صافي ما ندخلكش الحبس. ما ندخلك الحبس. اسمع حبس يا انا والله ما ندخلك. انا ما على بالي باش انا والله ما ندخلك. انا ما على بالي باش قريحه. انت واخا اللي بالتبون انا اللي خدم خدمته مرحبا بك. اللي ما يخدم خدمته يقود. واسمع انت جزائري انا باش طحن. والله ما ندخلك الحبس. انت ما تقدرش تهضر على مولاك. شكون مولاي؟ انت مولاك سيدك اللي ضل تبوس فيه ما تقدرش تهضر عليه. شكون سيدي اللي كنبوس ليه اليد الملك؟ الملك ولا كي تحسبوا نتايا؟ الملك نبوس له يدي لان ما كانش تعرف بالروج. بوس له فاني تربتو فاني بوس له تربتو. نزل الله ينعل عليك الرسمه والمعدنه التربيه نزل. راه انتم عندكم غير الاعراض اللي تحت. راه مرتك حطيتيها في فيلاج لفت وجيتي عندي تناقش. سير جيب مرتك من فيلاج لفت داكور. راه مرتك حطيتيها تما كتخدم باش دابا باش ترجع عندك وتعطيك تسمى الكونيكسيون باش تطلع مع المغاربه. عاوتاني بهدلوك. المراه ديالك كتبهدل
في فيلاج اللفت انت كيبهدلوك المغاربه في الكيس. شوف انت سير جيب من المراه ديالك من فيلاج اللفت راك تما كيدوروها، وملي يسالوا المراه ديالك شوف مرتك كيدوروها في فيلاج اللفت، وبنتك يعني راه دفعتيها لسوريا مقابل حولي، يعني انت مشيتي جبتي حولي من سوريا وبنتك صفتيها لسوريا، يعني كديروا التبادل التجاره. دونك انت ملي تريكيبيري بنتك من سوريا وتمشي ترجع تجيب مرتك من فيلاج اللفت، واجي عاوتاني حنايا عندنا هنايا نبادلوك، يعني يجي يعطيوك لا كونيكسيون ونبادلوك هنايا في اللايفات ديال المغاربه. انزل التربيه بيوت الرذيله، واش صحابك زعما حنايا ما كنعرفوش نسبوا ولا؟ كلب الاخر كلب يعني على طول وعليك الا يوم الدين. شو قال لك انتم غادي نقول لك انتم عندكم لا ديسيني نوار. تعرف لا ديسيني نوار قتلوا البزوز، تعرف مشى البزوز قتلوا كل شيء، وباش تهضروا في الجزائر ما هادشي اللي ترى عندكم، ما عندكمش لو دغوا، ما تهضروش. كتجيو في التيك توك مروك باش تهضروا في هادشي، ما عندكمش الحق. سي في انتردي باش تهضروا في هادشي. سي غراف. واليوم كتجيو كتقول السلام عليكم. حنايا كنديروا مع فلسطين. اسمع خليني نكمل بعدا. اخويا راك مليح غايا؟ الحمد لله. وانت غايا دريت بالخبر جديد ولا ما دريتش؟ اين هو الخبر جديد؟ ولكن شوف الا سبيتي غادي ننزلك. لا ولا ما نسب. هذاك الشرعي هذاك عكسمو هذاك اليمني واش بيه ماله في المغرب؟ اسعد الشرعي ولا؟ وهذاك اسعد الشرعي واش بيه دار عليكم؟ كيفاش دار علينا؟ او كنتو تدخلوه فيما ياكل يشرب. شكون هذا سعد شحال هو؟ ها كان في المغرب عندكم ما صاحبي كيفاه؟ ولكن شنو هو رئيس الدوله شي وزير الحكومه؟ غير واحد يعني ما نبغيش نقول الكلام والله راني مع ناس هنا محترمين. هذاك الزايله هذا كان جا تما عطيتوه دار ودخلت. شكون هذا؟ وكلتوه شربتوه ابخي دار عليكم هذاك. شكون هذا؟ قريب كيما الملك تاعكم هذاك سعد الشرعي. نزل التربيه بيوت الرذيله. نزل التربيه بيوت الرذيله. نزل التربيه بيوت الرذيله. نزل. هاد السيد هذا كيهضرني على البشر، انا ما كنعرفوش. جو كوني با تاع حمار. جا المغرب، جا عندكم المغرب. شكون جا عندنا المغرب حنايا؟ شكون؟ حمار ولا حمير اصاحبي؟ سي ان تروك دو فو. فوقاش غادي تربوا وتوليو بنادم وبنو ادم؟ والله عثمان خويا والله العظيم que c'est un peuple magnifique. Tu sais, avant la Coupe du Monde, ils ont dit alhamdoulilah, on est tombé avec l'Autriche, on va régler les comptes. 1982 quand ils nous ont hagar, ils ont fait le match de la honte. Ou d'abord l'Autriche, ils ont dit on va devenir des copains pour qu'on fasse match nul. Wallah ما فيكمش النفس. Vous êtes en train de كديروا نيا وحتى التالي وي اتني يدك اتني بناوات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. Khalid, alors tu t'es calmé? Merci beaucoup. Merci de me faire monter, Othman, c'est gentil. T'es pas rancunier, c'est bien. Pourquoi rancunier? Jamais, tu me fais monter, tu me coupes le micro, Mais pourquoi tu veux que je te coupe le micro? Pourquoi tu veux que je te fasse pas monter? Je sais pas. Je sais pas, Othman. Là, تفضل. Dis-moi, Othman, je suis parti vérifier là. Tu m'avais demandé d'aller vérifier. On va voir si t'es honnête ce soir. Vérifier quoi? Tu m'as dit que l'Algérie payait l'assassin pour l'hymne national. Exactement, ouais. Et là, tu pouvais pas me ramener la preuve parce que t'étais à l'extérieur. Est-ce que tu peux me ramener la preuve ce soir? Khalid, c'est à toi de trouver, c'est pas à nous. Marocchino, s'il te plaît. Othman, on le sait, nous, on le sait, Khalid. Khalid, tout ce qu'on vous dit, on le sait, nous. Othman, on a dit quoi? Il y a Marocaino, ça qui est en train de te parler. Je parle pas. Vas-y, je vous laisse. Merci beaucoup, Marocaino. Vas-y, fais-toi plaisir, frère. Merci beaucoup, Marocaino. Merci. Marocaino. T'as dit que t'étais dehors, que t'allais me faire montrer, t'allumer ta cam et me faire montrer que l'Algérie payait l'assassin. Vas-y, je veux le voir tout de suite. Ouais, si tu trouves, Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes.
aux armes Armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons, marchons, que qu'un sang sang impur abreuve nos sillons. Tan, taran, tan, Bravo, tan, Otman, bravo, bravo. Cachemel. Bon, je peux avoir la preuve maintenant ou pas? Là, t'as la maison. Allez, je fais une pause publicité, t'inquiète, j'arrive. Vas-y, va sur le répertoire de la Calme-toi, SACEM. viens tout ça vient ça. J'étais Vas-y. j'étais en train de chanter l'ex-hymne national à l'Algérie, ça. Il n'y a pas de souci, y a pas de Ouais. souci, je t'en prie. Alors, je veux voir ça. Non mais Par contre, la Khalil. Marseillaise, tu payais pas la SACEM dessus. C'est hein, pas quand grave, c'était la mais allez, Marseillaise je veux avant. voir ce que t'as dit. Je veux voir ce que t'as dit. Oui, Khalil, dis-moi. c'est pas Othman qui commande la SACEM ou qui va te dire que vous payez des droits d'auteur sur ça, sur Mais la Atman, votre hymne. pourquoi t'as des tutelles à C'est chaque fois à comme toi, ça? non, c'est à toi de regarder dans les instituts et tu vas être déçu. C'est à toi de Atman, chercher. Atman, s'il te plaît, mets-moi ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'elle allait me faire montrer, t'étais dehors. Là, je veux que tu me le fasses montrer, là. Va sur le répertoire de la SACEM. Tu trouveras pas. Par contre, tu vas trouver celle du Maroc. Ah, blatté. Vas-y, vas-y, je veux voir, vas-y. Vas-y. Blatté, composé en 1956 par le compositeur égyptien Mohamed Fawzi, la musique de l'hymne national, dont les paroles sont l'œuvre de Moufdi Zakaria, a été déposée auprès de la SACEM, seul organisme de protection des droits de l'homme existant à cette époque-là. Vas-y, mais la SACEM, mets-le. Je veux voir le répertoire de la SACEM, moi. Je sais pas, Comment on ça, a le dit. répertoire de la SACEM? Ben, la SACEM, tu vas sur la SACEM, tu vas répertoire, tu tapes l'hymne, recherche, hymne Algérie, ils vont te dire oui ou non. Et après, tape celle du Maroc. Wasma, chauffe. 55 ans après l'indépendance, les droits d'auteur de l'hymne national, toujours détenus par la France, Algérie Focus. Non, non, il n'y a pas d'Algérie Focus. Va sur le répertoire de la SACEM. Va sur le répertoire de la SACEM. Après des années d'hésitation, les autorités algériennes ont enfin décidé d'entamer les procédures. Attends, tu fuis là, tu fuis. Va sur le Je suis en répertoire de la train de te SACEM. lire, man, wesh, oh. Non, mais tu es en train de me lire quoi, un article? Ben, tu peux taper Je suis en train de te recherche. lire ce qu'il y a décrit à Sahabé. Oh. Vas-y, ok, vas-y. C'est grave cette histoire à Sahabé. Donc, après des années d'hésitation, les autorités algériennes ont enfin décidé d'entamer les procédures en vue de récupérer les droits d'auteur sur l'hymne national algérien Kassamen. Cachemel. L'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, d'accord, ONDA, a entamé cette procédure auprès de son homologue français, la SACEM, Société des éditeurs, auditeurs et éditeurs de musique, rapporte le site Algérie 24, c'est-à-dire que la source Ouais. est Algérie 24, ok, D'accord. qui cite Ben Chir El Hussein, directeur général de l'organisme algérien. Ce dernier évoque une question de souveraineté. D'accord. On parle de souveraineté, il veut récupérer. Hein. Yallah, vous avez commencé à faire un procès. Hein. D'accord, ok. Composé en 1956 par le compositeur égyptien, on l'a déjà dit. Après l'indépendance, les autorités algériennes ont décidé de faire ce chant patriotique, l'hymne national, amputé d'un refrain qui remet en cause la France avant que le texte ne soit totalement réhabilité ces dernières années, mais personne n'avait pensé à rapatrier ou racheter les droits d'auteur. D'accord. Ok, mais est-ce que tu peux aller sur le site de la SACEM? Tu mets recherche, ils vont te dire ou pas. Va sur va sur la SACEM. Tu tapes. Comment ça va sur la SACEM? Ben écoute, tu vas dans répertoire de la SACEM, tu mets Ouais. hymne national algérien. Et puisque ici, là, l'Algérie veut récupérer les droits. Non, va sur Mais puisque l'Algérie veut récupérer les pourquoi tu veux droits, pas y ça aller veut dire Mais que pourquoi t'as peur? Atman, pourquoi tu as peur? Tu peux le vérifier. On va le vérifier ensemble. Comment ça, on va vérifier quoi ensemble? Ben, tu vas sur le site de la SACEM, tu tapes hymne national algérien. Si c'est vraiment vrai ce que tu dis, il sera inscrit. SACEM. Voilà. Après, tu mettras hymne marocain, s'il te plaît. La SACEM, hop. Et j'invite tout le monde à le faire. Hein. Vous dites pas que je suis un mytho. Bon, je suis sur le site de la SACEM. Voilà, le répertoire de la, ça s'appelle. Répertoire de la SACEM. Le répertoire de la SACEM. Voilà, dans Ah, recherche c'est ça, d'œuvres. Dans recherche d'œuvres, tu mets hymne algérien. Répertoire de la SACEM. Voilà. Répertoire de... Il n'y a pas de récupérer des crânes et tout. Moi, je suis pas dans la fitna. Moi, je réponds à ça, je descends. Non, Arrête de il t'épargner n'y a, la pas- y a pas de fitna. il y a pas de fitna, mais tu vois comme Othman, il est moins rapide que moi, je Non, l'ai fait. non, tu parce que vois. en fait, Regarde, non, mais je l'ai fait, Attends, je l'ai fait. Marocchino. Vas-y, Je l'ai fait. Vas-y, Vas-y. Marocain, il l'a fait. C'est bon. Attends, 2 secondes, je vais te le faire, tu vois. Vas-y. Attends, comment on fait là pour mettre confirmé? Attends, voilà. Alors, écran vert, je te le mets de suite, hein. Ne bouge pas.
Cachaman. Regarde, c'est marqué. La suite de la SACEM, d'accord? Il y a tous les cachamen. Cachaman, il y a les noms et tout. Moi, j'ai pas ça. Hein. C'est celui de Moufdi. T'as dit quoi? C'est celui de Moufdi. Moufdi, Oui, c'est monsieur. Moufdi Zakaria. C'est qui Moufdi? De quoi tu me parles? Bah, c'est celui qui a C'est dans écrit le les site de la paroles, SACEM. mon T'as pote. dit de Non, rentrer il y dans a le site pas. de la SACEM. Hymne national, le vrai hymne national, il y est pas. Tu me parles de Comment ça, Moufdi. le vrai hymne national? Bah, c'est Moufdi L'hymne Zakaria. national, il n'y en a qu'un. Pourquoi tu me parles dessus de Bah, il Moufdi? y en a qu'un. Bah, alors. Bah Eh oui, ben, mais c'est Moufdi. Mais non, c'est pas celui-là. Eh De quoi tu me ben, parles? c'est qui? Ben, l'hymne national. Là, C'est je qui l'ai qui a écrit répertoire l'hymne de la national SACEM. algérien? C'est qui l'a écrit? Écoute, il m'a rajouté, maman pas de C'est qui a écrit les paroles de l'hymne national algérien? Il n'est C'est pas qui à la l'a écrit? SACEM. Moi, je vais te mettre Ah, Khalid, l'hymne du Khalid, ah, Maroc. Khalid, Non, ah, non, Khalid, non, ah, non, tu vas Khalid, pas me la ah, faire, Khalid, Atman. Tu ouais, vas pas me la Khalid. faire à moi. Khalid, il y a personne qui va la faire à personne ici. T'es avec nous sur un Écoute, live, on est en frérot, il a live, on écrit fait les noir sur... recherches Attends, je ensemble vais en allumer ma live. cam. J'allume Qui ma cam c'est tout de qui a suite. écrit, qui c'est qui a écrit les Écoute, paroles? Eh, j'allume ma cam tout de oh, suite. Allume ma oh, cam. qui a écrit les paroles de l'hymne national algérien? Regarde, j'allume ma cam. Khalil, il est dans la SACEM. Il est dans la SACEM. Il est dans la SACEM. N'insiste pas, il est dans la SACEM. Regarde, je te l'ai trouvé, je te l'ai mis à Sabi. Aucune œuvre, hymne national. Hymne. Wallah, mais Les gens, Eh, regarde, Khalil, t'as dit, va dans le site de la SACEM. il me fatigue. Il est là. Mais il est là, Sabi, mais tu vois pas, il est là Écoute, derrière Malokino. écoute. Tu vas pas me la faire à l'envers, les gens vont les vérifier Mais d'eux-mêmes faire à là-bas. l'envers de quoi donc? Les gens vont les C'est vérifier grave, ça, Sabi, d'eux-mêmes. mais tu te Tape, ridiculises, hein. Khalil, tape Moufdi Zakaria. Moufdi Zakaria. Et c'est lui. Regarde. Il est dans la SACEM, Hymne Sabi. national. Tu tapes l'hymne national, tu fais ta recherche, mais on est action-réaction, Ouais, mais je Sabi. l'ai fait déjà, je l'ai fait déjà, je suis parti vérifier parce que j'ai trouvé ça bizarre. Mais Wallah, mais tu sais pas chercher. Vas-y, yallah, revérifie en live, revérifie en live. Voilà, hop, hymne. Cachaman, Ashhadou. Non, moi je respecte les hymnes. On dirait ta Mais je respecte. Il y a comment il s'appelle? Il y a un auteur. Tu sais, non, je respecte. Tu sais pourquoi je Il y a un rigolais? auteur. C'est parce que je Il y a un pensais. auteur à la SACEM. Non, je pensais, tu sais à quoi? Je pensais quand j'ai entendu l'hymne, ça me faisait penser au match de ce soir. J'ai dit, le Mounafékin Binetom, ça va marcher. C'est qui mon affaire Binetom, c'est qui? Mais là, Non, ça, c'est un vas-y, débat fais ta entre recherche. Aïecha. Ça, c'est un débat Je suis en entre train de le Aïecha. faire. Ça, c'est un débat de Aïecha entre nous. C'est De dakhil, Aïecha. dakhil. Putain, tu t'auto-attaques. Bah oui, on est pour la vie, nous. Chauffe, Aïesh, ça veut dire la vie. Ah bah, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Non, mais quand on dit Aïesh, ça veut dire, tu vois, Aïecha, c'est quelqu'un qui est pour la vie, pas pour la mort. C'est normal quand tu es chez toi et que 250 000 Algériens ont été tués pendant la décennie noire à Oustadino, c'est tout à fait normal que tu es contre le fait de vivre. Tu vois, quand tu dis Aïecha, c'est des gens qui veulent la vie. C'est des gens qui veulent vivre, qui veulent la vie, qui souhaitent la vie. Contrairement à toi. Ah là 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 là. Tu m'as dit c'est écrit par Mais qui? tu comprends pas l'arabe. Je dois même Attends, t'expliquer l'arabe. C'est fait par moi, Khalil, Moufdi Zakaria. Voilà, hop. C'est-à-dire que là, quand on chante, si c'est reçu par le Moufdi Zakaria, et TikTok doit payer à Moufdi Zakaria. Exactement, Moufdi Zakaria. شوف ضرب Moufdi Zakaria في la SACEM. Khalil, quand t'es monté, t'as cru que t'avais affaire à qui, là, sérieux? Wallah, l'adem, regarde, rien que t'as parlé, on a fait les recherches, 3 secondes, et on t'a fait les recherches. Pendant que t'étais en train de t'énerver, regarde. Moi, je l'ai pas. Sahabé, nous, c'est prouvé, c'est documenté. Il y a des archives, c'est tout, mais vous arriverez avec la parole. Mais ça marche pas. Archive. Mais tu rigoles. Écoute, Khalil. Autant que tu parles du Maroc en 789, je comprends que t'as pas d'archives. Vous, 1962, Sahabé, c'est hier. Vous avez pas d'archives, mais t'es sérieux, toi, ou quoi? SACEM, hymne national. Alors, l'Algérie ne paie rien à la SACEM. Chez nous, Moufdi Zakaria a fait sa déclaration à la même SACEM parce que la Honda n'existait pas encore. Mais en tant qu'œuvre musicale, avec sa parole est protégée. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'en poses, hein? Ah, Othman. Attends. Othman, j'aime bien. T'as vu, je t'avais dit, t'es sous tutelle. Ah, Blati, attends, Je te l'ai dit, Othman. J'en ai marre de te mettre en PLS. Je te l'ai dit. Quoi, quel PLS? Attends, calme-toi. Là. Ouais.
Dis-moi. revenir sur un truc que tu as dit. Tu as dit, vous y êtes pas à la SACEM. Bien sûr que vous y êtes à la SACEM. Vous avez On dit, y est vous pas. les Marocains, vous payez des droits d'auteur. Je vais te prouver que non, puisque tu sais, on fait des recherches aussi, encore une fois. Oui. Regarde, tu vas voir. Regarde, hop. Là, tu regardes, répertoire de la SACEM. Bon, c'est écrit en petit, c'est Nchid Al-Watan. J'ai pas le même répertoire que toi, c'est bizarre. Ah, mais je te le dis, Ah, comment Ah, c'est ça? bizarre, hein. C'est Ah, c'est bizarre. bizarre, Hein. hein. Regarde. Ah, c'est bizarre, hein. Non, mais Moufti mets-le en grand. Zakaria, il est à la SACEM ou pas? Mets-le en grand. Mais de toute façon, les gens, ils vont aller vérifier. Moufti Zakaria, est-ce qu'il est à la SACEM ou pas? Non, il est pas. Wesh, on se comprend ou pas, ça? Il y est pas. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? C'est un Voilà. truc de fou. De l'œuvre, hymne national. Sauf, Pourquoi tu Khalil, mens? Khalil. Pourquoi tu mens? Khalil, pourquoi tu arrête de mentir, ça? Et ton drapeau, Pourquoi ça a tu été mens, fait. c'est un truc de Ton drapeau, ça a été fait par National. qui? Khalil, je sais. Toi, tu fais partie de ceux qui les complotistes. Ça. Ton drapeau, il a été fait par qui, Khalil? National. Ah, Khalil a l'hymne national. Voilà. Ton drapeau, Ah, il a été fait par qui? Écoute, regarde bien. Hein. Écoute bien, le répertoire de la SACEM, hymne national marocain, Oh. sous-titré Marocco, auteur Ali Skali Houssen, arrangeur les 11 Morgan, interprète Claude Pichoro. Ouais, Avec là, ton truc que tu m'as mis derrière toi, les gens allaient vérifier en bas. Non, regarde, je Allez peux l'agrandir. vérifier en bas. Attends, on Allez peut pas vérifier. agrandir, là? C'est dommage, je peux pas agrandir. Allez vérifier en bas. Hein. Non, c'est pas. T'as été où? Ça n'a T'as rien à été voir. où? T'as été où? Eh, bois un verre d'eau. Bois un verre d'eau, Maroquino. T'as été où? Chauffe, T'as été regarde, où? Pourquoi tu mens? Khalil. Pourquoi tu mens? Khalil, pourquoi t'es un menteur comme ça? Moi, Je suis pas menteur, regarde, les gens vont chauffe, vérifier. ouvre ta Les caméra, gens vont chauffe. vérifier en T'as bas. un deuxième téléphone, Maroquino? Non, je l'ai pas là avec moi, mon frère. Ah, Oh tu là l'as là. pas, dommage. Voilà. Dommage, Tu vois, dommage. c'est hymne national, regarde, sur le répertoire de la SACEM. Ouais, Ouvre la nous, caméra, c'est vas-y, Nchid montre-nous, et montre-nous, nous, vas-y, c'est ouvre la Nchid El Watani. Ouvre la caméra, ouvre la caméra. Attends. Ouvre ta caméra. Attends 2 secondes. Attends. Ouvre ta caméra. T'as vu le site de la SACEM, il est en bleu. C'est quoi Quoi, ton truc rouge? ouvre ta caméra. Il est en Ben, bleu. ouvre Attends ta 2 caméra, secondes. montre-nous là où tu vas. Vas-y, montre-nous où tu vas. Mais il va Attends. sur Wikipédia, où tu veux qu'il aille. Allez Ouvre hop. ta caméra. Tiens. Ah, regarde, Khalil. Attends. Ouais. Laisse-moi en placer une, je vais te dire. Tiens. Khalil, tu me laisses en placer une, s'il te plaît? En Tiens. fait, ce que tu es en train de dire, théoriquement, c'est vrai aussi. Tu sais, c'est pourquoi Merci je te dis que beaucoup. c'est vrai? Merci Tu veux- beaucoup. Non, tu veux que je te dise pourquoi c'est vrai? Parce que faut savoir qu'il y a des artistes indépendants qui reprennent les hymnes et qui les chantent, tu comprends? Et celui que tu as dit, c'est un artiste qui a repris. Nous, c'est Nchid El Watani. Tu comprends l'histoire? Nachid Louatani. Et quand tu sors le nom que tu as dit, c'est que c'est un gars qui a repris, qui l'a rechanté. C'est-à-dire que si tu prends ce nom, tu le tapes sur YouTube, tu vas voir l'hymne, c'est pas la même. C'est un mec, un artiste qui la chante. Tu D'accord. comprends? Sois intelligent de secondes. Est-ce que je peux te répondre à ça? C'est bon, je peux répondre à ça? Non, S'il est mais pro- tu lui réponds à côté. Écoute, s'il est protégé par la SACEM, comment il a pu le reprendre? Mais t'es Allez, bête stop. ou quoi? Salam alaikum. Mais Au revoir. t'es bête ou tu le fais Au revoir. exprès? Au revoir. La Marseillaise, c'est qui Au a les revoir. droits d'auteur, la Marseillaise? Yallah, ils arrivent avec des théories dans leur tête, ils veulent te faire montrer. Ah, ça, c'est marqué rouge sur blanc. Mec. Et toi, t'arrives avec ton idée, là. Attends, je fais des recherches. T'es même pas capable d'ouvrir ta caméra, ouais, tu vas nous apprendre. Et là, t'es capable de remonter, à nous dire le drapeau. Les paroles, en plus, les paroles du gars que tu dis, c'est même pas les mêmes que Nchid El Watani. Tu comprends l'histoire? C'est que t'es bête. Maître Femme Chouelo, c'est que tu essayes d'empêtrer le Maroc, mais là, t'es tombé vraiment avec des personnes qui connaissent ce sujet. Tu vois, moi, si je Il connais est parti où, le mec? Ah, Arab, il a dit, allez, stop, je vous ai mis en PLS, Moussa. Dans leur tête, ils ont gagné. Comme contre l'Autriche ce soir, ils vont gagner. Comment ça, il a mis en PLS? Il a rien mis en PLS du tout. Il a demandé d'ouvrir la caméra, il l'a pas fait. Ah, Oh. ça, mais moi, je les connais, ces types. Ah, monte à Sarvé, mets-nous le site officiel de la SACEM, monte avec nous et montre-nous à Sarvé. Pourquoi tu pars? C'est un truc de dingue à Sarvé, le mec, ouais, je t'ai mis en PLS, t'es pas mis en PLS, c'est clair, ben ça. Oh. Eh, ya Khalid, tu te croyais intelligent à Sarvé? Eh, ya Khalid. Il se croyait plus intelligent que les autres, parce qu'il croyait qu'il allait être au-dessus du lot. Mais sachez un truc, les Algériens, vous arrivez à votre histoire, elle date que de 62. 62, il y a Claude François. Comment veux-tu qu'il n'y ait pas des... On sait tout sur vous. Par contre, nous, ça vient de 789. Comment tu veux, sachant que en 1600, on a eu des ambassadeurs marocains qui sont allés voir le Louis XIV.
Tu vois, à Versailles, on a beaucoup de choses, mais vous pouvez pas remonter jusque-là. Et tu viens me parler de la SACEM qui date de 62, ça, avec Claude François. Mais mec, Ouais, mais là, le vous, problème, c'est que, yani, le régime algérien, il a fait des procédures officielles pour récupérer les droits d'auteur, pour récupérer les droits de Qassaman. mais bien sûr. Et le problème, c'est qu'ils veulent nier tout ça. C'est ça le problème. Vous voulez nier à Sahavé, c'est un truc de dingue. C'est écrit à Sahavé. Algérie 24 qui le dit. Algérie 24, c'est quand même les médias officiels algériens, non? Algérie 24, on parle pas là de Zama de Mkhzen, on parle pas de France, on parle d'Algérie 24. Donc tout ce qui se passe par Algérie 24, normalement, ça doit venir de chez toi, frère. Je comprends Et pas. en plus de ça, quand on tape à la SACEM, on tape Kassamen, t'as 5 artistes qui sortent. Mais chérie Wahed, t'en as 5. Ah ouais, les autres, peut-être qu'ils sont pas, ils ont pas le droit d'auteur dessus. Mais vous, votre hymne particulièrement, elle est assujettie au droit de la SACEM. C'est-à-dire que vous payez des droits d'auteur. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est-à-dire que moi, si je crée une œuvre, je vais pas payer des droits d'auteur sur mon œuvre. Mais vous, elle vous appartient pas. C'est pour vous dire que vous avez une histoire qui est posée, votre histoire, elle est posée sur des fondations, sur un terrain marécageux. On peut parler Salam en alaikum, arabe, Sissi. s'il vous plaît. On peut Eh, pardon, parler en Sissi? arabe. On peut en arabe. Bien sûr, il y a les Vous êtes deux. des Moi, Arabes, نضرب non العربية نضرب العربية السلام عليكم. تهضر بالريفية، نهضر لك بالريفية. نسيو التعريفي ماشي مشكل زيد تفضل. ما كاش مشكل. قول لي انت اليوطي وين راه مدفون اليوطي؟ هاك تضحك. شوف بالله شلام اليوتي. شلام قولي l'émir Abdelkader اللي هو اللي زعما شوف اسمع Il faut répondre. l'émir Abdelkader فينا هو مدفون فينا هو مدفون فينا هو مدفون الامير عبد القادر فينا هو مدفون شالوم فينا هما هذوك فينا هما هذوك Il faut répondre, shalom. J'ai pas la modo pour le muter. Comment ça t'as pas la moto? Pour le muter. بالسوة تاع امك. الله ينعلك الله ينعل والديك الحمار الاخر انزل الحمار الله ينعل والديك. Comment ça t'as pas la moto à صاحبي? Comment ça je t'ai demandé si t'avais la moto à ça? Comment ça t'as pas la moto? مول عوجه وكيجي على شالوم الحمير. Sondage, enregistré, épinglé, gestion de pro. Mais après, je sais pas comment on fait avec les nouvelles versions là qu'ils ont fait là. Ils font chier avec leur truc. Regarde là, c'est bon ou pas? Attends, je vais voir. Ouais, c'est bon là. Là, c'est bon, j'ai tout. Ouais, mais j'essaie de tout mettre. Hein, non, c'est bon là. Là, c'est bon, je l'ai, ouais. C'est bon, tu l'as? Ouais. Ça fait. جايين هنايا كل واحد يساي دو ديفاندر لو بي كوم يبو كل واحد شدو كل واحد كيهضرك هكاك tu lui parles الاخر غادي حنايا نولي ماروكان tu vas nous poser les questions حنايا on a tous le même discours c'est pas واحد غادي يزيد على الهضره انتوما on va poser la question à l'autre il va te dire حنايا 202 الاخر 1962 الاخر 1830 كل واحد non mais c'est t'as remarqué quand même. il a parlé on parlait en France قال لك العربيه درت معاه بالعربيه قال لك الريفيه درت معاه بالريفيه وهرب وبدا كيسب. اي سحاب لك راه حنايا زعما ماشي ريفيين ولا كيفاش وراه ريفيين اللي كيحيدوا لكم السراور هنايا. باش نبدا تسحاب لك دابا هو زعما سحاب ليه راه نو زعما اون ايت اون تران فيغ لايف دوبي غابا ولا دوبي كازا ولا دوبي شيباو وكنديروا لايف من الحسيمه ومن الناظور فهمتي ولا؟ حتى هي إليزيون عثمان إليزيون زعما إليزيون واخا السلام عليكم إليزيون. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل إليزيون تفضل. على أي حال أنا غير واحد السؤال رغم ما كنختلف معكم عندي واحد السؤال للجزائريين اللي ربما بغيت شي واحد يعطيني عليه واحد الجواب وداك الجواب يكون بديهي عقلاني يعني منطقي. مع العلم نعلم أن السردية التاريخية الجزائرية هي مجرد سردية مفبركة من طرف النظام الفرنسي والنظام الجزائري بحد ذاته لأن في السابق كان ما يسمى يعني بالدعايات السينمائية يعني كان هناك من ينتج واحد الأفلام وكانوا كينتجوا لهم بأن كانت مقاومة ومجاهدين وما شابه ذلك من الأمور ولكن هنا
تكمن يعني الضمه الكبرى. على اي حال، مثلا الى اتخذنا كنموذج حي، هما كيجيب لهم بالهم في الذهن تاعهم او في المخيله نتاعهم بان جميله بوحيرد كانت مناضله ومقاومه و ولكن كيف يعقل السؤال المطروح، كيف يعقل ايها الجزائري بان جميله بوحيرد لما تم الاعتقال نتاعها في سنه 1956 كانت يعني الحكم نتاعها النهائي اللي كان هو الاعدام، وكان تدخل المحامي اللي كان في الاخير يعني من بعد ولا الزوج ديالها اللي هو جاك غريستن اللي ولا الزوج ديالها تدخل وقال لك حقه الواد والطن والبن بعد ضغوطات تلفزيونيه اعلاميه تم تخفيف الحكم عليها من المؤبد الى المحدد الى ولما نالت الجزائر بين قوسين او بين لمتين الجزائر نالت استقلالها في سنه 1962 تم طلق سراح جميله بوحيرد. وجميله بوحيرد في الاخير المطاف تزوجت بالمحامي الذي كان هو من يدافع عنها، اللي هو من اب فرنسي ومن ام فيتناميه. واذا وضيف الى معلوماتك بان الاب نتاعو كان ذو رتبه عاليه مع الجنود الفرنسي او مع النظام الفرنسي اللي هو اب جاك غريستن، وخلف معها يعني ولد معها الياس غريستن ومريم غريستن. هما كيخرجوا في واحد الندوات في واحد الصحافات كيقولوا بانه يعني هو دخل الاسلام. وكيف يعقل بانه دخل الاسلام وهو توفى في كنيسه مونابارس في لا كاتدرال نتاع باريس؟ هو كان مات بسكته قلبيه في واحد الشارع سميتو فلتر. ودابا كيفاش تقنعني انا كمغربي بانها جميله بوحيرد كانت مناضله ومقاومه؟ هذا هو السؤال اللي بغيت شي جزائري يفهموا لي ويدخلوا لي المخي انايا باسكو راني شكرا اخويا إليزيون. راه الناس ما كيفهموش اللغه العربيه من بينهم انا مي بون. المهم الا كاين شي حاجه غادي نطلعك معاه صافي. اتوتالور شكرا إليزيون ميرسي. مول الحانوت السلام عليكم. المهم الخطره كتقولوا لي فهموني انا اصلا ما فهمت. Ouais, je vais redescendre vite fait, Khoya. Je vais redescendre tout de suite. Alors, celui-là qui était venu avant, quand il t'a parlé de Lyoté, tu pourras lui dire la prochaine fois, Lyoté, il est inhumé aux Invalides. Tu vois, ils sont tellement débiles qu'ils disent des conneries. Mais par contre, tu pourras lui dire que lui, il va au square Lyoté à Oran et il va trouver la statue de Lyoté. Alors que nous, elle est dans l'ambassade de France, toi, qui est un territoire français. Mais la prochaine fois, tu lui dis bien. مول الحنوت السلام عليكم خويا. Mais j'ai failli lui répondre هو اليوتي parce que je le sais qu'il est aux Invalides, il est juste il est pas loin du musée de l'Homme. Il était هو même là-bas même mort مشى il est allé les surveiller كيقابل les crânes ديالهم. والله مات القوم. Ouais, qui est l'ASS, il fait l'ASS. Eh, vraiment, c'est les débiles profonds. Wallah, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Et son coup de l'assassin, tout ça. Amoul Hanout, c'est trop lourd de demander. Le problème, c'est que c'est trop lourd de demander. C'est un truc de fou. Et Ah oui, c'est pas compliqué. C'est que toi, il t'ouvre 50 000 sujets pour noyer le poisson. Ouais, je sais. Le mec, c'était moi, je voulais le choper sur l'hymne national, alors que t'en as un autre, tu vois, qui. En fait, chacun, il a un sujet bien précis sur lequel je vais le pécho. Parce qu'ils essayent d'ouvrir comme ça plein de sujets pour essayer de noyer le poisson. Mais moi, je veux les pécho juste sur un seul sujet. T'as compris ou pas? Ouais, Mahouya Moul Hanout, merci à toi, frère. Je vais essayer de voir qui y a là. Merci à toi, frère. Moul Hanout, toi, t'es un nerveux. Je vais te descendre parce que tu vas pas t'empêcher d'allumer le micro et d'entrer. Mais attends, je vais juste lui répondre à celui-là. Ziani, il a mis un petit commentaire en bas. Non, n'insulte pas, s'il te plaît, Moul Hanout. Non, je vais pas l'insulter. Salam alaikum. Prouve-moi, Ok. Prouve-moi maintenant, Ziani, que va montrer qu'il y a une statue Lyoté dans Casablanca. Il y a même des lycées Hubert Lyoté à Casablanca. Il y a des statues à Casablanca. Wallah, en plus, va maintenant sur Google. Tu vas voir, il y a des lycées Hubert Lyoté. Bref, moi, je suis pas là pour te parler. Je suis pas là pour te parler. Moi, je parlais à Ousmane et Maroquinho. Il y a des statues Hubert Lyoté. Il y a des lycées Hubert Lyoté. Il n'y a pas de lycée Hubert Lyoté. Pourquoi tu t'énerves? Attendez, les gars, on entend pas. Mesquin. Attends, Ziani. Les gars, attends, Moul Hanout. Des mouchoirs. Ah, c'est bon. Ouais, mais toi, attends pas que tu sois dans la zone. Mais toi, attends pas. Bon, bref. Je peux parler avec Maroquinho. On peut parler avec l'assassin. On va parler SACEM.
On va parler avec Sassem maintenant, c'est bon? Attends, Chouar, attends, je te réponds, ya Oul Boutqba, parce que là, t'es là, tu dis Oul Mama France, يا مول الحانوت Mama pourquoi France. tu vois Non, il va يقول tu vois خويا مول الحانوت tu vois quand t'as des mecs comme ça là je suis obligé de les descendre, je peux pas les laisser tu vois avec un frère marocain qui Non, mais il m'a pas laissé parler, c'est pour ça que j'ai regarde répondu. شوف فيني المداخله ديالك après je fais monter les gens, vas-y. il est خطر مول الحانوت. هاد جلس العيان اللي طلع tu veux parler de Mama France, ton pays il a été baptisé par le général Schneider et le pape dernièrement il t'a fait la confirmation quand ton président il a boussé la main, tu vois, بوس اليدين وبوس البنيات نتوما كتبوسوا اليدين ديال الكوار ما تقوليناش حنا داكشي. Mais par contre là t'es un gros kdeb, y a pas de statue de Lyoté à Casablanca. Par contre moi je te ramène à Oran. La statue Lyoté, elle est bien présente au square Lyoté. Et un lycée, tu peux lui donner un nom parce que c'est un lycée français. Pour venir étudier, il y a le Gels L'Aïen. Moulhanout, il n'y a pas si longtemps, il y avait la statue de Jeanne d'Arc. Encore pire, elle était là-bas. Donc, à Oran même. Donc, vous parlez de Lyoté, tout le monde, vous avez eu toutes les statues, gars. Attends, mais je suis Notre-Dame d'Afrique aussi en Algérie, Notre-Dame d'Afrique. Ils ont eu toutes les statues. Tu la connais, la Notre-Dame d'Afrique? À Alger ou là, Orange, je sais plus, tu la vois bien comme ça. Hey, t'as des statues devant des mosquées, Ziani, qu'est-ce que tu veux me parler? Bande de habites que vous êtes. Vous êtes des orateurs de statues. Ton président, il a même demandé à ce que la France vous finance une statue de l'émir Abdelkader, le franc-maçon. Va te renseigner un peu. Une statue de l'émir Abdelkader, le franc-maçon. T'es pas au courant, celle-là, Othman? De quoi tu m'as dit? Là. Oh là, j'ai pas Khenzriha, leur général Khenzriha là. Il a Ahmed Tabou. Ouais, là, il a voulu demander à la France qu'elle leur construise une statue de l'émir Abdelkader. Avec un sabre, qu'un sabre avec un laser qui va direction la mec. Un franc-maçon, ils ont demandé la statue d'un franc-maçon. وبزاف بغاو تلعبوا مع المغاربه، وراه بزاف عليكم مغاربه، بعيد عليكم، وراه بزاف عليك، وفيقوا شويه الكراغله، فيقوا شويه، وغير شوفوا الجمجمه ديال جدكم اكسبوزي بور 17 اورو اباري وبقى تهضر معنا. الي الخوت غنخليكم مع دوكا الجلس العيان. شكرا الاستاذ مول الحانوت، ميرسي ا توا فخير، بارك الله فيك، ميرسي. Merci خويا مول الحانوت d'avoir intervenu, تبارك الله عليك. المهم الاخوان quand il y a un mec qui parle faut se calmer 30 secondes. المهم chacun son Salam tour. alaikum. Alaykoum salam Ziani 213. C'est quoi le problème? C'est quoi ton souci? Bon, on va pouvoir poser le débat tranquillement. Vous avez parlé de Sassem, il n'y a pas de problème. Moi, je vais demander à monsieur Marocchino qu'il allume la capture, qu'il remet juste la capture, s'il te plaît, qu'il avait mis. Si c'est possible. La capture de Kassamen. Exactement, sur l'hymne national algérien qui a inscrit, soi-disant... Quand j'ai tapé Kassamen, tu sais quoi? Il y a eu 5 résultats. Il y a eu 5 résultats. Ok, vas-y, tu peux me le citer? Eh ben, celle qui vous intéresse, c'est celle de Moufdi Zakaria. Exactement. Mais tu vas me l'apprendre à moi, depuis tout à l'heure. Tu peux me dire qui est le compositeur de Kassamen, s'il te plaît? C'est un Égyptien, Sarbé. C'est un Égyptien, comment il s'appelle? Mais j'en sais rien, moi, tu crois que je note tous les noms, voilà. Vous révisez même pas vos fiches. Il s'appelle Mohamed Fawzi. Il s'appelle Mohamed Fawzi. Dis, Wallah al-Adim qu'il y a Mohamed Fawzi dans cet annuaire maintenant. Devant tout le monde. Les paroles, c'est de qui les paroles? Les paroles, c'est de Moufdi Zakaria, qui est un Algérien, qui est un révolutionnaire. Et Moufdi Zakaria, il a l'assassin ou pas? Bah, regarde, c'est à vous. Je sais pas, vous affirmez des choses, les gars. Bien sûr qu'il y est. Mais pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? Comment ça? Peur de quoi? Peur de quoi? Ah ouais, non, mais je pensais que t'allais me jeter. Je sais pas, tranquille, on débat. Pourquoi tu veux que je te jette? Non, mais Ziani, je l'ai mis là exprès, j'ai fait les recherches, c'est moi qui t'ai dit Moufdi Zakaria. Il y est là dans la liste de l'assassin. Il y est où? Bah, montre-le-moi. Après, quand tu tapes Kassamen, t'as plusieurs personnes. Oh, tu peux rigoler, mais Moufdi Zakaria. Mais montre-le-moi, je te crois. Tu lis, agrandis, fais une capture d'écran. Regarde, moi je vois quoi? Des captures d'écran. Je vois Michel Tomé, Kassamen Billah, Michel Tomé, Kassamen Bibaladi, Shawki Youssef, Kassamen Bi Tarikh al-Azab. L'Adab, Saad El-Qaleh. Bon, bref, il n'y a pas de Moufdi Zakaria, les gars. Bien sûr qu'il y est.
Bah, montre-le-moi. Bon, bref. Par contre, moi, la SACEM, j'ai vu Léo Morgan. Léo Morgan, compositeur d'ailleurs de l'hymne marocain, qui est sorti seulement pendant la Coupe du Monde 1970. Pour un pays millénaire. Regarde. Non. Oh, si. Regarde. Non, c'est pas vrai. Chaud. Oh, si. 55 ans après l'indépendance, les droits d'auteur sur l'hymne national, toujours détenus par la France, Algérie Focus. Mais Yaoudé, je te demande une preuve, je te demande pas des articles. Écoute-moi bien, la preuve, elle est là en image. Et regarde. Après les années d'hésitation, là, c'est Algérie 24, la source. Algérie 24. Vas-y, montre-moi l'article. Est-ce que c'est un média qui ment, Algérie 24? Mais montre-moi l'article, subhanallah, les gars, voilà, s'il vous plaît. Soyons crédibles. On va être crédible. Voilà, merci, barakallahu fik. Comme ça, on va pouvoir montrer à tout le monde. Parce que depuis tout à l'heure, Maroquino, je pense qu'il n'a pas révisé ses fiches. Calme-toi, c'est bon. Tu vas te calmer. Ça sert à rien de nous faire ton rire là. Oui, t'inquiète. Léo Morgan. T'inquiète pas, je m'inquiète pas. Et pour Rémi Abdelkader, il est enterré au cimetière d'Al Alia. Il a juste été transféré de Damas à cimetière d'Al Alia sous Moualib Medine Allah. Voilà, juste pour répondre. Et je pourrais répondre sur le drapeau, il n'y a pas de problème. Il a été enterré ou incinéré? Il a été enterré. Ah, mais avant d'être enterré, il a été incinéré? Il a été enterré. C'est un moudjahid, c'est un résistant. Bizarrement, tous il les pays a été arabes, enterré. Je réitère ma question. Il a été tous les pays arabes, il a été enterré. Son corps, il a été enterré ou il a été incinéré? Écoute, Ziani, il a été enterré quand il est décédé, il l'a enterré direct ou il a été incinéré? Réponds. Il a été enterré à Damas et après ils l'ont retransféré. Ouais, il a été enterré. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, subhanallah. Après, ils l'ont transféré. Il a été incinéré à Damas, il a été incinéré. Ils l'ont mis et ils l'ont enterré. Prouve-moi. Les gars, vous parlez sans preuve, les gars. Wallah, depuis tout à l'heure, vous parlez à base on parle sans preuve. Calme-toi 30 secondes. Est-ce que tu mais les gars, ça fait 10 minutes que je suis là. L'autre, il me parle d'L24. L'autre, il me parle de Kassaman. Il n'y a aucune preuve, les gars, depuis tout à l'heure. L'émir Abdelkader, il n'a pas été incinéré. Là, t'as maroqué. Vas-y. C'est moi qui te coupe le micro. Ça fait pas 10 minutes que tu es là. Commence pas à me mentir. Parce que déjà, tu vas pas rentrer dans le cerveau des gens. Tu vas lire l'article avec moi. Calme-toi. Tu sais quoi? Wallah, l'Adim, que l'article, tu vas le lire d'en bas. Billah, l'Adim. Tu crois que tu vas rentrer dans ma tête ou quoi, toi? T'es un fou ou quoi, toi? Wallah, que t'es complètement barjo, mon pote. Wallah, que t'es complètement barjo. Toi, tu crois, mon pote, que toi, tu vas rentrer dans ma tête, toi. Hein? Bon. Voilà, c'est quoi ça? Attends, on va revenir. Hop. Donc, on va choisir quoi? À qui appartient les droits? Hymne national, Kassaman, TSA. Qui détient les droits d'auteur? Hop. On va mettre celui-là, au hasard. On va cliquer dessus. Incroyable mais vrai. L'hymne national algérien appartient à la France. Bon, ça, c'est un des premiers articles. On s'en fout. On va prendre celui-là, Traces de France, d'accord? Ok. Traces de France pour l'amour du pays par les yeux du monde. Donc, 55 ans après l'indépendance, les droits d'auteur sur l'hymne national, toujours détenus par la France. Moi, je suis en train de lire après le deuxième téléphone, hein, d'accord? 55 ans après l'indépendance, les droits d'auteur sur l'hymne national toujours détenus par la France, Algérie Focus. D'accord. Donc, on va descendre parce qu'il me dit, ouais, montre-moi. Chauffe. L'Office national des droits d'auteur, droit voisin, ONDA, a entamé cette procédure auprès de son homologue français, la SACEM. Donc, Société des droits. Attendez, ce que je suis en train de lire du deuxième téléphone, les gars. Hein. Composé en 1900. Attends. Voilà. Ah, c'est là. Il me dit, ouais, c'est où Algérie 24? Donc là, on parle de quoi? L'Office national des droits. D'accord? Des droits d'auteur et droit voisin ONDA a entamé cette procédure auprès de son homologue français, la SACEM, société éditeur, auteur et éditeur de musique. Rapporte le site Algérie 24. Est-ce que tu le vois là bien en grand ou pas là? D'accord? Est-ce que tu le vois en grand Algérie 24? Donc tu ne vas pas rentrer dans ma tête, d'accord? Tu ne vas pas rentrer dans ma tête et tu ne vas pas venir ici essayer de me noyer le poisson. Fahmti ou là? Je te dis non. Donc tu ne vas pas me carna, tu ne vas pas venir ici essayer de te la jouer plus intelligent que tu en as l'air, ok?
Donc ça, c'est un article parmi les articles que tu peux retrouver aujourd'hui sur le net. Un clic et c'est terminé, tu vas retrouver tout ça. Et comme je t'ai dit, mon pote, moi, tu vas pas rentrer dans ma tête. Ouais, ça fait 10 minutes. Ça fait 30 secondes que tu es avec nous déjà. Donc, tu vas commencer par te calmer déjà, par brrr ta ok? Tu vas commencer déjà par te calmer, par brrr ta d'accord? Ok? Tu vas déjà commencer par brrr ta hein? Donc, tu vas refroidir ton ventilateur. Et parce que la France, elle en a grand besoin, tu vois, du fait que tu brides un petit peu le ferfara. Tu vois, parce que depuis tout à l'heure, tu brasses du vent ici. Là, à brasser du vent, tu aurais pu refroidir. L'Europont, tu iras ça, parce qu'il y a la canicule là en ce moment. Donc, je vais te faire remonter, d'accord? Je vais te faire remonter. Mais Hotman, j'aimerais pour que ça soit un combat équitable. Moi, je vous laisse parler, débattre ensemble. Là, je vais mais que toi, t'as su. Il faut pas qu'il me fasse. Il faut pas. Ouais, mais toi, t'as su. Non, mais t'as su montrer les preuves. Ziani, maintenant, je te demande à ton tour d'ouvrir ta caméra et de montrer toi ce que t'as approuvé. Pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà, déjà, parce que lui, on t'a montré en direct. Ok, pas de problème. Vous m'avez rien montré, mais tranquille. Alger 24, c'est pas un média. Comment ça, je t'ai rien montré les articles là. Attends, c'est pas un média qui est accrédité déjà de A. Comment tu vas descendre? La tête de ma mère, tu vas descendre. La vie de ma mère, tu vas descendre. Vous êtes de mauvaise foi. Il t'appartient pas l'hymne national. Tu payes la SACEM, les droits d'auteur. Il est où le problème? Tu vas taper hymne national, droit d'auteur sur Google là tout de suite. Tu vas choisir tous les sites. Même les Algériens, ils en parlent. Même les sites algériens, ils en parlent. Pourquoi tu viens me mentir ici en live? Moi, je t'ai montré un article en live, en direct. Pourquoi tu viens me mentir comme ça dans les yeux? Regarde, le mensonge. Tu viens mentir dans les yeux comme ça, les yeux dans les yeux. Entre quatre yeux, tu viens mentir. Le mensonge, ça fait partie de leur état d'esprit. Regarde, il te dit... Mais j'ai peur de quoi? Tu m'as dit, ouais, montre-moi l'article, je te l'ai montré. J'ai peur de quoi? Tu m'as dit, montre-moi où est-ce qui est marqué Algérie 24, je t'ai montré où est-ce qui est marqué Algérie 24. J'ai peur de quoi? Zama, tu me fais peur. Pourquoi tu me fais peur? Non, en fait, moi, j'aime pas ton arrogance. Tu vois, avec l'arrogance, va falloir, à un moment donné, travailler dessus. Arrête de Zama jouer, te la jouer Zama supérieur. T'existes depuis 1962, c'est grâce au Maroc que tu as été libéré. Sans le Maroc, toi, tu serais aujourd'hui sous colonisation. Salam alaikum. Et quand tu parles avec des Marocains, tu leur dois le respect. On a parlé de toi à l'ONU. On a joué avec toi au foot. On s'est fait exclure 2 ans à cause de toi de la FIFA. On t'a protégé, on t'a caché dans nos caves lorsque les Français te cherchaient partout. Tu vois, on vous a appris à utiliser des armes. D'accord? Pendant des années, on vous a appris à utiliser des armes. Et aujourd'hui, tu arrives ici parce que TikTok, c'est chinois. Zama, tu utilises cet outil chinois pour venir ici et gonfler les pecs. Et ça marche pas comme ça, mon pote. Je te dis, il va falloir que tu te calmes. Les preuves, elles sont là. Tu tapes hymne national, droit d'auteur, tu vas voir tous les articles qui vont défiler devant toi et t'as qu'à lire. Mais parce que tu es de mauvaise foi. Tu es un menteur. Et j'aime pas les menteurs, j'aime pas les gens de mauvaise foi. Tu vois? À la rigueur, tu me dis oui, c'est vrai, je sais pas, ouais, c'est marqué, tu justifies les articles. Ah, c'est même pas moi que tu dois les justifier à Algérie 24, pas à moi. Tu es en train de parler à un peuple qui t'a libéré, mon pote. D'accord? Et nous, on t'a jamais colonisé. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, prends-toi-en aux Turcs, aux Français, à l'Empire ottoman, aux Vandales, aux Byzantins, aux Romains, à toutes les puissances qui t'ont colonisé. Mais moi, dans cette histoire, je m'en fous. Moi, j'ai fait que le khair. Nous, Marocains, on a fait que le khair. Nous, on a toujours fait le khair envers vous. À chaque fois que vous étiez en galère, c'était les Marocains qui étaient à vos côtés. Donc, viens pas te la jouer, Zama, professeur ici sur moi. L'histoire, c'est nous. D'accord? Toi, t'es une pièce rapportée par la France. Toi, t'es une pièce rapportée par la France qu'ils ont collée là-bas. Aujourd'hui, tu vis sur des terres volées à tes voisins. Tunisiens, Marocains, Libyens, comment ils s'appellent toi, t'as un voleur de terre. Toi, pour moi, t'es exactement, tu vois, ton existence, elle est exactement comme celle d'Israël. Exactement pareil, il n'y a pas de différence. Sauf que Israël, c'est les Britanniques et toi, c'est la France. C'est tout. Les Israéliens ont été créés par la France, les Israéliens ont été créés par la Grande-Bretagne, vous avez été créés par la France. C'est tout, il n'y a pas de différence, mon pote. C'est tout, t'es pas libre. Est-ce que tu es passé par la 4e commission? Non, tu n'es pas passé par la 4e commission. Est-ce que des pays ont voté pour toi? Il n'y a aucun pays qui a voté pour ton indépendance, mon pote. Toi, tu as été aux accords d'Évian, tu as signé un bail 369. C'est tout, salam alaikum.
Toi, tu as signé un bail 369. Aujourd'hui, tu habites dans un bail 369. C'est tout. C'est comme si tu avais un commerce. C'est tout. Tu as les murs. C'est tout. Tu as le fonds de commerce, tu n'as pas les murs, je vous dire. Je voulais dire, toi, tu as juste le fond. Tu n'as pas les murs. Et voilà. Donc, quand tu montes avec nous, frère, un peu de décence, frère. Parle gentiment. Zama, arrête de te la jouer. Zama, je sais pas, oustad, professeur, je sais pas quoi. Oh. Sache que s'il y en a un ici qui doit se, tu vois, bomber le torse, c'est bien les Marocains. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils t'ont libéré. Sans nous, tu n'aurais aucun président. Aujourd'hui, on t'a fourni des présidents, on t'a fourni un territoire, on t'a fourni des guerriers, on t'a fourni des personnes qui t'ont formé, des formateurs, tout. Tout ça, ça vient du Maroc. Toi, tu n'avais rien du tout. Toi, tu n'avais que Tchibich Nada. Sache une chose, c'est que toi, tu étais un indigène par rapport à la colonisation. Toi, tu étais un indigène. Et quand on dit indigène, ben, on sait très bien de qui on parle. C'est des mecs qui savaient même pas à quelle époque on plantait des patates. C'est tout. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu es encore maintenu sous perfusion parce que tu as du gaz, tu as du pétrole qui ne t'appartient pas, on te vole ton essence et en échange, on te donne de la nourriture. C'est tout. Mais c'est le seul pays au monde qui fonctionne. Il y a pétrole contre nourriture, gaz contre nourriture. Mais même Roya, t'as pas besoin d'aller loin. Aisho Speed, quand il a été en Algérie, il se baladait avec la voiture, tu sais, la voiture comme présidentielle. Il a regardé, il a dit, oh, same Paris. Il a dit, ça ressemble à Paris. Et les gens, ils rigolaient à côté, ils ont dit, mais on lui dit ou pas? Et en fait, même vos constructions, vous pouvez pas les toucher. Les bâtiments haussmanniens, vous n'avez pas le droit de les toucher parce qu'ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous pouvez pas les toucher sans l'autorisation de la France. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont restés tels que, et ça va rester encore 400 ans comme ça. Voilà. Même chez vous, vous pouvez pas toucher les murs. Tu t'imagines un peu? Cachiche. Caché. Salam alaikum. Caché. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ça va bien. Alhamdulillah, barakallahu Pourquoi fik. tu t'énerves? Parce que déjà Hassan II, il les a offert des voitures. Comment? Alhamdulillah, Hassan II. Allah yarhamou. اللي كان يعيش ما عطاهمش لي فواتور ما عطاهمش هذاك سميتو لي طونغ mais ils avaient rien les avions. Pourquoi tu leur dis toi tu t'énerves? Ils le savent tout ça. شوف خويا كاشيش, il a eu عطاهم الطيارة ما كانش عندهم والو. Il a eu avec la femme de logique. c'était Bouteflika. Ouais, à la femme Bouteflika, il lui a offert le café. Non, mais chauffe Roya caché, moi je suis pas énervé. La vérité, c'est que je suis pas énervé. Simplement, je explique les choses avec passion. Parce que tu sais, quand tu fais monter avec toi quelqu'un, à qui tu montres A plus B que l'hymne national, aujourd'hui, on paye des droits d'auteur à la SACEM et que le mec il ment, tu essaies de lui expliquer de manière passionnée que non, c'est faux. Ton hymne national, aujourd'hui encore, à chaque fois qu'il est récité dans un stade ou qu'il est récité quelque part, Yani, tu payes aujourd'hui des droits d'auteur. C'est tout, point. Et ça, c'est une réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est Algérie 24. C'est la source Algérie 24. C'est pas moi qui le dis. Non, à ce ça, le moment-là, droit s'il y a un d'auteur, problème, on vous sait allez qu'il vous paye en prendre à l'assassin. Algérie 24. Pas à moi, moi j'y suis pour rien. En Je peux le plus, c'est répéter. même pas ça, c'est à l'assassin. Regarde. الناقل بالكفر ليس كافر. Tu appelles l'assassin, le téléphone, et ils vont te répondre. Ouais. واخا merci اخويا cherche. Voilà. Merci à toi, merci. Merci, Chech. لعبنا الماتش في 58. Merci frère, la Merci, barakallahu frère. fik. Mais Merci Hotman, d'être tu sais, Marocain, monter pour, ouais, quand il est monté, tu lui dis, il te dit, l'émir Abdel Kader, il a été en Algérie, sahabé, il a été incinéré. Il a été incinéré. Et Galuk, non. Non. Mais pourquoi vous voulez travestir l'histoire? L'histoire, tout le monde la connaît. Pourquoi vous voulez à chaque fois, vous, les DZ, vous voulez faire à votre façon votre histoire? Et nous salir, vous prendre le meilleur et nous salir. Ah, mais c'est simple, regarde, c'est simple. Les mecs, ils montent son téléphone. Normalement, minimum, tu dois avoir 2 téléphones. T'es un Algérien, tu montes avec 2 téléphones. Et tu tapes sur Google, SACEM, droit d'auteur. Salam, hymne national, Algérie, SACEM, droit d'auteur. Tu tapes et tu choisis ton article. C'est simple comme salam alaikum. Wesh, tu veux nier l'évidence ou quoi? Zama, tu veux mentir ou quoi? C'est simple, c'est écrit noir sur blanc sur Google, là, ça. Tu vas choisir ton article et après, tu as le choix. Oh, comment ça, toi, t'arrives, t'as pas de téléphone, vas-y, va faire des recherches. On a fait des recherches, oui, bien sûr, Moufdi Zakaria, ton hymne national, il a été écrit par un Égyptien. Fais salam alaikum, c'est tout, point. Il est où le problème? Fena wal mouchki.
Après, bon, en même temps, qu'il soit écrit par un Algérien ou par un Égyptien ou par هذيك المهم le drapeau Émile Buscan, les paroles هذاك المهم tout est importé, il y a rien. Même 1 2 3 c'est pas algérien. Tu vois, 1 2 3 c'est un slogan mais il y a rien d'algérien dans le 1 2 3. Il y a rien d'algérien. السلام عليكم. وعليكم السلام. عثمان كيراك داير؟ لاباس الحمد لله. واش بيه ذاك الشرعي هذاك تاعكم اللي جا عندكم؟ Tu parles de qui là? هذاك اللي راه عندكم اللي دخل دياركم كلا عندكم شرب عندكم دار عليكم. شكون هذا؟ اسعد الشرعي هذاك واش بيه؟ شكون اسعد الشرعي سي كي؟ ها راه في المغرب راه عندكم. شكون هذا اسعد الشرعي سي كي؟ هذاك اسعد الشرعي جا عندكم راه في المغرب. اسعد الشرعي يا صاحبي tu me parles d'une personne que je connais pas كتهضر لي على شخص ما كنعرفوش. كيف ما تعرفوش كان مع منار سليبي ولا كسمو هذاك؟ منار سليبي هو يعني هذاك اللي راجل امك راه انت ولدو المنار سليمي. منار سليمي راه انت ولدو راه تي سون فيس. يعني سبحان الله العظيم صاحبي il y a que des égouts qui sortent de votre bouche, c'est un truc de dingue à صاحبي. Là, lavez-vous la bouche à صاحبي. Lavez-vous la bouche et venez avec des informations. Moi, je suis pas venu vous éduquer. Je suis pas là pour refaire votre éducation. Vous n'êtes pas capable d'aller ouvrir un site internet. Vous n'êtes pas capable d'aligner une phrase sans insulte. C'est quand même grave, hein, ça. Oh, toute cette histoire, toute cette grandeur, toute cette puissance économique, toute cette puissance militaire, toute cette puissance, vous n'êtes pas capable de monter et de faire une phrase correcte sans insulter. C'est un truc de dingue, hein, ça. C'est quand même compliqué avec vous. Hein. Oh là là. Ah, venez, il y en a un qui monte qui veut faire Zamel Oustad, il y en a un qui monte qui veut faire je sais pas quoi. Alors, s'il vous plaît, c'est compliqué, والله que c'est compliqué الأستاذ ماروكينو. والله العظيم les mecs à صاحبي تما ils te parlent tu vois des sujets qui n'ont rien à voir juste pour noyer le poisson. طلعوا معانا اصاحبي طلعوا معانا هضروا معانا في الموضوع اصاحبي. علاش كديروا الفتنه مع المغرب؟ pourquoi le régime algérien fait الفتنه مع المغرب؟ السلام عليكم. Salam Khoya, attends, je vais te mettre à l'envers. La caméra à l'envers. Salam Maroc. Vas-y, descends mon frère, descends. Descends mon frère, descends. Descends mon frère, descends. الو كتسمعني؟ تحب تطلعني تحبني؟ يلا نزل الكلب نزل. لا غير بغيت نسمعك باش نطلعك. طلعت كلب ونزلت الكلب فهمتي ولا غير بغيت نسمع الصوت ديالك باش ننزلك فحال الكلب. لا لانما الدل نتوما كتبغيو الدل. يعني الدل tu aimes الدل tu vois. طلعتي سبيتي وانا طلعتك اونكور اون فوا ما عندكش تسمى ما عندكش لو فيزاج والو. سي غراف صاحبي والله que c'est grave cette histoire. هيا سيدي ربي الله تعالى تربية بيوت الرذيلة صاحبي c'est un truc de fou. Aucune éducation, aucun respect, يتسمى سي خطر. Ah, صاحبي, tu leur as tapé très fort. C'est normal qu'ils vont monter. Il leur reste que l'insulte. Il n'y a pas de respect, Khoya Marocain. C'est un truc de dingue, ça. Je sais pas où ils ont été éduqués. Dommage que là, il ne doit pas payer des droits d'auteur sur les insultes. Wallah, c'est un truc de fou. Il n'y a pas d'éducation. Wallah, qu'ils n'ont pas d'éducation à ça. Wallah, qu'il n'y a aucune éducation. Il y a غير السب والأستاذية والعنطارية. Il n'y a pas de زعما باش يطلع ويناقش معاك بالعقل ما كايناش ça n'existe pas chez lui. السلام عليكم محمد merci d'être monté, ça fait plaisir. الاخوان ديالي راه التكبيس ما كاينش التكبيس كيس كي سباس التكبيس يانا با صاحبي يا با التكبيس والو كبسوا شي حاجه معنا نشوفوا شكون اللي كاين معنا هنايا. يا بيرسون je peux monter, je suis DZ. Attends, je vais te faire monter. Tu peux monter, bien sûr que tu peux monter. ولكن il faut que tu fasses la demande. Il faut faire la demande. Salam alaikum. Salam alaikum. J'espère que
Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qu'il a, lui. Là, je sais pas ce qu'il a. Vas-y, remonte. Attends, je vais lui redemander à remonter. Pourquoi t'es descendu? Salam alaikum. Alaykoum salam. J'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah. J'espère que vous n'allez pas me descendre, qu'on va pouvoir parler, si possible. Il n'y a pas de problème. Par rapport à la SACEM, moi je suis venu répondre. Moi je me demande comment ça se fait que le Maroc a son hymne à la SACEM, de Léo Morgan, notamment. Jamais de la vie. Ah bon? Ouais. Ben, est-ce que tu as les cojones d'aller chercher en direct, s'il te plaît? Est-ce que tu crois que moi je travaille pour toi ici? Ah bah non, mais quand on sait pas faire la différence entre L24 et Alger 24, c'est qu'il y a un très gros problème, monsieur. Non mais Algérie 24, c'est quoi? Alger 24, Al24 News, c'est un média, notamment, algérien, très connu, chaîne internationale, et Alger 24, c'est un site au hasard, tout simplement. C'est un site au hasard, tout simplement. Bah oui, bah allez regarder l'adresse. Attends. Tous les autres sites, ils te maquillent sur Google, c'est faux. Bah, il y a plein de sites qui ont démenti, et même le site de la SACEM, c'est bien écrit. Est-ce que c'est écrit pas ça même? Montre-moi l'article. Je sais pas, c'est vous qui ramenez des preuves. Non mais attends. C'est à vous de me convaincre. Attends, bon, maintenant, moi j'ai ramené des preuves, mais toi, tu viens lier avec ta bouche, d'accord? Tu viens juste uniquement avec ta bouche. Est-ce que tu as des Bah, preuves? comme vous, mais je vous imite, les gars. Non mais tu m'imites de quoi donc? Mais j'imite Marocchino, qui notamment ne révise pas ses fiches. Non mais là, t'es monté, regarde, t'es Je monté. révise. T'es monté. Bah. D'ailleurs, c'était même pas le sujet tu vois, c'était même pas le sujet de la discussion, parce qu'il y a un Algérien qui est monté pour parler de la SACEM, d'accord? On a commencé à en parler. Maintenant, il y en a marre d'aller sur Google pour vous, il y en a marre d'aller sur la SACEM pour vous. Bah oui, mais surtout, vous trouvez rien, les gars. Attends, calme-toi. Si tu as quelque chose à te démentir, c'est à toi d'y aller le chercher. Là, devant tout le monde, tu le mets. Pas de problème. Moi, j'invite les gens à aller chercher Léon Morgan. Je dis pas, j'invite les gens, frère. Hymne Je travaille pas marocain. pour toi. Il n'y a pas de. Non, 1970, Si tu veux aller dans le sujet, il n'y avait même pas encore de paroles. Hassan II cherchait un parolier parce qu'il n'y avait même pas de paroles. Et c'est Léon Morgan. Et Abdelkrim Al-Khattabi aurait honte de toi, tu savais? Mais pourquoi tu parles d'Abdelkrim Al-Khattabi? Qu'est-ce que ça a à Parce voir que avec. tu es rifin, tu défends un régime qui a génocidé des rifins, notamment, avec le général Oufkir. Tu es au courant? Non mais attends, Nasser Zefzafi, 20 ans. d'exit, il y a un régime qui a tué 250 Nasser Zefzafi, 20 ans pour avoir demandé un hôpital, c'est quoi? Moi 30 secondes. Écoute, Pas de problème. Regarde, ton histoire, elle va être simple, regarde. Ton histoire, elle va être simple. Parce que, tu sais quoi, moi, je déteste, en fait, le monafirkin. Nous, on s'est battu contre le terrorisme. C'est totalement différent. شوف ناصر الزفزافي حيد لكم السروال في الميدان tu comprends ou pas les généraux ديالكم bien sûr pas de problème mais en tout cas Nasser Zefzafi c'est les rifins qui réclament sa libération actuellement. Écoute-moi bien et moi regarde et la Genzi 212 برد الفرفاره شي شويه t'inquiète. regarde alors tu vas descendre comme un teubé tu vas descendre comme un teubé tu sais pourquoi parce que tu as parlé de Nasser Zefzafi et Nasser Zefzafi c'est un meshab c'est mon pote Nasser Zefzafi et c'est un Marocain. D'accord? Parce que je vais te faire écouter ce qu'a dit Nasser Zefzafi. Comme ça, une bonne fois pour toutes, tu vas fermer ta bouche, tu vois? Et je vais te dire ce que Nasser Zefzafi, il a dit par exemple la première fois sur les Algériens bien avant qu'ils rentrent en prison. D'accord? Parce que Nasser Zefzafi, ça reste un Marocain. Marocain, pur sang, de père en fils, depuis plus longtemps que l'Algérie. Pour qu'on soit bien d'accord. Ok? D'accord? Donc on a dit Nasser Zefzafi, Algérie. Zefzafi, Algérie. La première des choses. Merci Nasser Zefzafi. Donc Nasser Zefzafi a dit le peuple algérien, c'est un peuple frère. Voilà que les généraux algériens, c'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des tueurs, c'est des criminels et c'est des kebabistes, irhab. Je vais le dire comme ça. Voilà ce qu'il a dit. Nasser Zefzafi, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Nasser Zefzafi.
Maroc. Attends. Hop. Quand il était. Blaté. C'est même pas. C'est cette vidéo-là. C'est cette vidéo-là. Walakin, cette vidéo-là, elle est longue. Je vais prendre juste. يعني هنايا ناصر الزفزافي parle de quoi? Il parle de الوطن. وكنت parle de الوطن, il parle de صحراؤه, جنوبه, شرقه وغربه. Quand il parle du Maroc, il parle de l'unité marocaine. Nasser الزفزافي parle de l'unité marocaine. Avec son Sahara, avec son sud, avec son nord, avec son est et avec son ouest. Voilà ce qu'il a dit, Nasser الزفزافي, par rapport au Maroc. Là, c'est des vidéos que vous pouvez trouver, le Karari là. Tu vois les hmir là qui mangent, tu vois, le cerveau carré dans une tête ronde. Lui, c'est Zfzafi. Donc, allez voir la dernière vidéo qu'il a fait pendant le décès à son père. Donc là, Nasser Zfzafi, il a dit le Watan. Quand il parle de le Watan, il parle de son Sahara, de son sud, de son nord, de son est et de son ouest. A contrario, quand il a parlé de vous, et moi je suis sur la même longueur d'onde que Nasser Zfzafi. Par rapport à vous, je suis sur la même longueur d'onde. Donc maintenant, si tu viens me parler de Nasser Zfzafi, sache une chose, c'est que moi et lui, on est sur la même longueur d'onde. On est d'accord sur le territoire marocain avec son Sahara, avec son sud, son nord, son est, son ouest. D'accord? Et on est d'accord que vous avez un régime criminel qui vous a éclaté pendant la décennie noire. D'accord? Pour qu'on soit bien d'accord. Donc quand il y a un Algérien qui veut monter avec moi, quand il y a un Marocain, quand il y a un Algérien qui veut monter avec moi, quand il monte, il faut qu'il connaisse en fait le dossier avec lequel il veut débattre avec moi. Parce que là, vous êtes en train de parler. Parce que là, vous êtes en train de parler avec un Rifi. Vous n'êtes pas en train de parler avec un Marocain qui ne comprend pas le Rif. Là, je vais vous faire la traduction. Salam alaikum. Alaikum salam. Je peux te répondre? Répondre par rapport à quoi? Par rapport à Nasser Zfzafi. Répondre à quoi par rapport à Nasser Zfzafi? Parce que tu prends une partie de ce qu'il a dit, il n'y a pas de problème. Mais où est le rapport? Où est le rapport? Alors, il a quand même dénoncé la corruption au Maroc. Stop. Ça, tu le prends pas? Stop. Je te prends ce qu'il y a utile. D'accord, l'utilité. Et Mehdi Ben Barka? Attends, blaté. Tranquille. Je te parle de Nasser Zfzafi, il n'y a pas de problème. Mais Mehdi Ben Barka, c'est pas un rifin, Mehdi Ben Barka. Ah, Mehdi Ben Barka, c'est un Marocain. C'est pas un rifin. Il a été dissous dans l'acide grâce à l'aide de Mama França. Hein? D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ça, moi, tu l'avoues, ça c'est bien. Hassan II, le génocidaire. Non, mais attends. C'est clair, Hassan II, il vous a éclaté. Non, Hassan II, il a hacké le peuple marocain. Tazmamart et tout, c'était pas en Algérie. Hassan II, les seuls qu'il a éclatés, ce sont vos présidents à vous. Ah bon? Et notamment Khrouba. C'est vrai que la guerre des sables s'est terminée avec 50 km de plus pour nous, mais tranquille. Hassan II, il vous l'a éclaté. Ton Khrouba, là, il l'a mis à genoux, il l'a mis à terre. Il lui a montré la leçon. Et en quoi? Vas-y, écoute la vidéo Hagrouna, Yahouti Hagrouna. Ah, moi j'ai d'autres vidéos de soldats marocains, je peux te répondre. Mais non, mais si tu me laisses pas répondre. Mais t'en as pas une. Alors, si, j'ai des vidéos. Mets-nous la vidéo directe. Il risque de nous taper les Algériens. Regarde, stop. Regarde, tu vas stopper 30 secondes, mets-nous la vidéo. Baisse.
Pas de problème. Regarde, je vais allumer mon ordinateur, je vais vous la Vas-y, mettre allume ton normal. Il ordinateur. n'y a pas de problème là-dessus. Allume Par ton contre, moi, ce que ordinateur. pendant que je suis en train de la mettre là, tout doucement, moi, je veux te Moi, parler je de vais te Mehdi la Ben mettre. C'est Barka. moi qui va te la mettre. C'est moi qui va te Pas de la mettre. problème, pas de C'est moi qui problème. va te la Allez mettre. sur C'est moi qui va te la Archivina. mettre. Archivina, c'est pas des archives C'est moi qui algériennes. vais te la mettre. C'est moi qui vais te la mettre. Pas de problème. C'est moi qui vais te la mettre. Parle-moi de Mehdi Ben Barka. Comment Mehdi ça se fait que Ben... اسمع Marzen اسمع a dissous Mehdi dans de Ben l'acide Barka. Mehdi Ben اسمع Barka? اسمع. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Mehdi Ben Barka, c'était un Marocain. Il était opposant au Maroc. Et comme tous Donc les ça méritait Marocains... sa mort? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, je vais t'expliquer une Mais c'est à chose. toi de te calmer, moi je suis tranquille. Calme-toi. Brd le Firfara, je te réponds, non? Je suis en train de te répondre. Il n'y a que ça, des arguments d'autorité. Mais tranquille, vas-y. يلا نزل. Khouaf. غادي تنزل وتسمع من التحت. داك النيف ديالك je vais te l'enlever ton nif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? هذاك النيف ديالك je vais te le hayer d'aujourd'hui. Mehdi Ben Barka, c'était un opposant au Maroc. Au roi ou là au Maroc ou là هذيك. ولكن il ne faut pas oublier que Mehdi Ben Barka, il était conseiller de ton président Ben Bella et qui touchait un salaire beaucoup plus élevé que celui de Ben Bella. Donc هنايا c'est qui le payait Ben Barka? Ben c'était tous les traîtres au royaume du Maroc. Tous les traîtres au royaume du Maroc, c'était eux qui le payaient. Donc maintenant, Mehdi Ben Barka, tu dis ouais, Hassan II, il l'a mis dans l'acide. Faux, parce qu'il avait les secrets de l'Algérie, puisqu'il était conseiller de Ben Bella. Il était ton conseiller, il n'a jamais eu de fonction à part être professeur et dans un parti politique au Maroc. Il n'a jamais accédé à de hautes fonctions. Il a été conseiller du président Ben Bella. Maintenant, vous l'avez tué avec la France, vous, les Algériens, parce qu'il était conseiller, il connaissait les secrets de l'État algérien, d'accord? Il savait que ton État n'existait pas, en fait. Et vous l'avez tué, tout simplement. Mais Mehdi Ben Barka, tout le monde sait qu'il travaillait pour les Russes, il travaillait pour les sionistes, il travaillait pour les Algériens, il travaillait pour la France, il travaillait pour le plus offrant. Et du fait qu'il avait des secrets sur vous, c'est vous qui l'avez tué. Ouais, je t'ai une preuve que c'est le Maroc qui l'a tué. Le Maroc, il n'a jamais tué un opposant. C'est vous qui avez essayé de kidnapper un MRDZ. Et là, on voit très bien comment le comportement, parce que MRDZ, il a dit ouais, le président algérien c'est un président voyou. C'est vous qui enlevez des opposants. C'est pas le Maroc il a jamais enlevé un opposant. Il y en a plein qui insultent tous les 4 matins le Maroc. Ils sont venus même chez toi en Algérie. Est-ce qu'à un moment donné, le Maroc, il est jamais de la vie, il les laisse parler, ces gens-là. Il en a rien à faire. Donc, Mehdi Ben Barka, du fait qu'il a été conseiller de Ben Bella, il connaissait la supercherie, vous l'avez tué, salam alaikum. Il y a 2 dossiers qu'on ne peut pas ouvrir en France. Le dossier algérien et le dossier Ben Barka. Les deux, ils sont liés à l'Algérie. Salam alaikum. 2 dossiers qu'on ne peut pas ouvrir. Le dossier Ben Barka et le dossier de l'Algérie. Les deux, ils sont liés. Ben Barka et l'Algérie, c'est un dossier lié. On ne peut pas les ouvrir. Mais maintenant, tabou. Point. Donc à vous de savoir ce qu'il a découvert là-bas chez vous, avec Ben Bella. Qu'est-ce qu'il a découvert là-bas, Allah alam. J'en sais rien, moi. Ouais. Ils sont graves, les gens. Ils sont graves, c'est un truc de dingue. Ils maîtrisent même pas l'histoire. Ils maîtrisent rien du tout. Msaken, a sahbi, wallah, Allah yahsen awan. Ils maîtrisent rien du tout, Msaken. Wallah, qui maîtrisent rien du tout. Là, on va les regarder 30 secondes. Ben Bella avec Ben Barka. ايوه Ben Bella Ben Barka. Eh ouais, mon pote. On va te montrer le témoignage de Ben Barka tout de suite, mon pote. On va te le montrer tout de suite, le témoignage de Ben Barka. De Ben Bella. Bella sur Ben Barka. T'as lu la vidéo de Ben Bella quand il parlait de Ben Barka? Il est où? On va te le montrer tout de suite, mon pote. Ah, c'est dommage, ça. J'avais la vidéo, mais je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Quand il disait ouais, ben nous. Tout le temps, nous pensons qu'en tant qu'Algériens.
Attendez, je vais faire remonter quelqu'un vite fait, l'Ikhwan, le temps que je retrouve la vidéo, parce qu'il faut bien que j'éduque ces gens-là. Il faut bien que je les éduque ces gens-là. Hagrouna, Ikhwani, Hagrouna. Wallah, la vidéo, je l'avais, je sais pas où est-ce que je l'avais. Wallah, je sais pas où est-ce que je l'avais. Ah, Khalid, t'es encore là dans les commentaires, t'as peur ou t'as pas peur? T'es là encore, t'as peur, t'as pas peur, t'as peur, t'as pas peur. T'as deux téléphones, tu montes. T'as pas de téléphone, tu restes tranquille, d'accord? T'as deux téléphones, tu montes. T'as pas de téléphone, tu montes pas. D'accord? Je suis pas là pour toi, je suis pas à ton service. Voilà, je vais te faire monter Khalid. Est-ce que t'as de téléphone ou t'as pas de téléphone? T'as de téléphone ou pas? Khalid. Khalid, t'es avec moi ou pas? Ah, tu m'entends? Ouais, t'as de téléphone ou pas? Ah, Otman, calme-toi. Tu donnes l'impression d'avoir pris une PLS encore. Calme-toi. Est-ce que t'as de téléphone ou pas? Bien sûr. Je te sens taquin. D'habitude, t'es taquin, tu rigoles. Là, t'es énervé, frère. Là, tu vois que. Non, je suis pas énervé. On va tous. T'as voulu mentir sur l'hymne national. Maintenant, t'es tombé dans le piège. Il s'est renfermé sur toi, le piège. Vous savez ce que c'est le plus chauffe? T'imagines? Je savais même pas. En fait, je t'explique, Atman. Voilà, je savais même pas que, en fait, je suis parti vérifier ce que tu. Atman, je suis parti vérifier. Attends, mais laisse-moi parler. De fou. Est-ce que tu as deux téléphones? Ma question. Oui, j'ai deux téléphones, mais attends, on discute. Est-ce qu'on peut discuter? Alors, le deuxième téléphone, est-ce que tu peux l'allumer? Oui, il est allumé là. Est-ce qu'on peut parler? Alors, vas-y, allume ta caméra maintenant avec. On peut parler ou pas? Mais on va parler, mais d'abord, tu allumes ton deuxième téléphone. D'accord. Est-ce que tu avoues que tu as menti devant tout le monde? Tu allume avoues ton pas? téléphone, là, ça. Oui, mais est-ce que tu avoues que tu as menti? Menti sur quoi? En fait, toi, tu m'as dit l'hymne national, elle est algérienne, elle est à la SACEM. Moi, bon, là, je t'ai écouté. Attends, je suis parti regarder. Non, mais je vais dans le site officiel de la SACEM. Non, mais t'es con, quoi. Mais t'as vu, tu veux pas me laisser parler. Otman, t'es en train de t'afficher. T'es en train de t'afficher, Otman. Otman. Regarde. Tu es en train de t'afficher devant combien de personnes? Devant, attends, je vois pas. 337 personnes sont en train de t'afficher. Le piège s'est refermé sur toi-même. T'es con, tu le fais exprès. Est-ce que tu as un deuxième téléphone? Bien sûr. Est-ce que ma question, elle est compréhensible? Oui, mais on a le temps. Pourquoi t'es pressé? On a le temps, d'habitude, t'as le temps. Pourquoi t'es pressé? Je suis pas pressé. Otman, respire, prends un verre d'eau. C'est le débat, en fait. Oui, mais calme-toi, Otman. C'est toi qui m'as appris qu'en fait, l'hymne national marocaine, elle a la SACEM. Je le savais pas. Je suis parti vérifier pour l'hymne algérienne. En fait, je l'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé la marocaine. Alors, c'est très bien. Maintenant, est-ce que tu dans le site officiel, hein, parle-moi pas de site, tu veux m'endormir. Là, tu vas sur le site de la SACEM, tu mets recherche. Est-ce que tu as deux téléphones? Bien sûr, j'ai deux téléphones. Alors, allume un téléphone et tu allumes ta caméra. Ah, dis-moi pourquoi. Dis-moi, tout simplement. Tiens, mon deuxième téléphone, il est là. Bah, pour vérifier tes dires. Voilà, vas-y. Tac. Allume la deuxième caméra. Allume la caméra de ton téléphone qu'on voit ce que tu fais là. Alors, la caméra. Vas-y. Et là, il va falloir les éduquer, ces gens-là. Wallah al-alim qu'il faut les éduquer un par un, tranquillement. Yani avec de la pâte à modeler, m'seken. C'est grave quand même. Wallah que c'est grave cette histoire. C'est grave de discuter, de débattre qu'avec des sahab la sekpa, ça. Les sahab les derniers de la classe. Il m'a qu'un chikasoul, j'ai un. Il est parti où le mec? Oh Khalid. Ouais, Sekpa. Sekpa m'chien. Sekpa harab. Et là, il va descendre dans les commentaires, il va dire ah, je t'ai mis en PLS. Ouais, Sekpa. Je vous le Sekpa, chaud. Skin Sekpa, wallah. Ouais, c'est ça. C'est pas arabe. Wallah, que je t'ai même pas touché. Tu vois, là, il va aller dans le ta'alaq, il va dire je t'ai mis en PLS. Regardez bien, hein. Retenez bien son nom, il s'appelle Khalid. Là, il est monté, il a allumé la caméra, il nous a montré le plafond. Il va descendre le ta'alaq, il va dire ouais, je t'ai mis en PLS.
Il va revenir demain dans un autre live, il va te dire ah, Othman Khayyar, je t'ai mis en PLS. Comme ça, en filmant le plafond. Il a filmé le plafond et demain il va dire ouais, je t'ai mis en PLS. Ouais, il y a les gens. Ouais, il y a les gens. Pcher, ou que ça se mise, ou que ça se mise. Ou que ça se mise, ou que ça se mise. Il y a une personne qui te dit ouais, je comprends pas pourquoi les Marocains vont continuer à parler avec ces malades et jaloux. Laïla Boussa. L'Oustada, il n'y a rien à comprendre à l'Oustada, c'est simplement que ces gens-là, aujourd'hui, sont complètement hyénisés, tu vois, hyénisés par le régime algérien. Il essaye de leur faire croire des choses, que les Marocains se font courser par des Israéliens de leur maison. Ils leur font croire que dans le Rif, il y a une république. Ils leur font croire que Nasser Zaffi, c'était un leader dans le séparatisme. Ils leur font croire que tout ça. Et moi, en tant que personne de la région marocaine du Rif, tu vois, je suis de la région du Rif marocain, et ben, je me dois en fait de les avoir, ces gens-là, avec moi dans un débat, pour les remettre à leur place, avec leurs propres armes, d'accord? C'est pas, moi je suis pas là pour, tu vois, je représente personne. Je suis pas élu par quelqu'un. Moi j'ai pas été élu par quelqu'un pour être ici ou là chez Haja. Simplement c'est un challenge personnel contre ces gens-là qui mentent comme ils respirent et qui essayent, nous, tu vois, par exemple, de parler de nous, parce que ça reste quand même nos esclaves dans le Rif, hein, faut le savoir. Hein. Parce que tous ces carolisés là, ça reste nos esclaves dans le Rif. Aujourd'hui, ils viennent, ils nous disent, ouais, les Rifins, nous, on n'arrête pas de les pousser et eux, ils s'accrochent à nos yep. Tu vois, les mecs, ils se jettent sur nos pieds, ils nous attrapent les jambes comme ça, là, tu le pousses et lui, s'accroche à ton pied, tu vois. Subhanallah al-Adim, moi, j'aurais bien aimé que ces mecs-là, ils s'accrochent, par exemple, au pied des Kazaouis, ou là, au pied des Rbati, ou là, au pied des Fessi, ou là, au pied des Sahab Dakhla, ou là, l'Ayoun. Voilà, qu'est-ce que tu veux, ma sœur? Ils s'accrochent à nous, Yapano, Sahab la région du Rif. Je comprends pas pourquoi. Le mec, tu arrives, tu lui marches sur la tête, il est là, il te lèche les bottes encore plus, tu vois. Donc, j'essaie simplement de les remettre à leur place. Mais n'y voit pas Zama de je sais pas quoi, tu vois, moi je me représente moi-même, en tant qu'oul de Mantaka, j'essaie de leur faire comprendre simplement que ces mecs-là, en fait, nous, on n'a pas besoin d'esclaves. En ce qui concerne notre région Arif, hein. On n'a pas besoin d'esclaves là-bas. Oui, mais après, mais c'est pas facile, ma soeur, oula que c'est pas facile, hein. Toi, je sais pas t'es de quel coin du Maroc, mais c'est pas facile, oula. Avoir comme ça des Karari là qui te tiennent la jambe, c'est dur, oula que c'est dur, hein. Donc moi je suis obligé de faire un live et de leur dire lâchez-moi la grappe. Je suis obligé, ma soeur, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Bon là je retrouve pas la vidéo à Ben Billah, subhanallah al-Adim. J'arrive pas à retrouver la vidéo à Ben Billah. C'est quelqu'un, il a l'Ikhwan qui me l'envoie sur mon téléphone. Oh, lui, là. Lâchez-nous la grappe un petit peu, l'Ikhwan, lâchez-nous. Il y a un mec qui dit, ouais, Maroc, hôpital psychiatrique. Ouais, je sais pas, en attendant mon pote, Maroc, hôpital psychiatrique, je vais te faire écouter quelque chose, ça va t'amuser. Wallah que ça va t'amuser. Wallah que ça va t'amuser, mon pote. Ah ouais, Maroc, hôpital psychiatrique, اسمع مزيان. نعطيك نصيحه يا جزائري من قلب اديها من عندي. تحب تبرا تحوس تبرا خرج لوروب يا اخي. تحوس تبرا خرج لوروب. عباك ما تعرفش روحك راك مهبول تماك في الجزائر. الجزائر كاع مهابل. ما تقدرش تعرف روحك انت راك في الجزائر خاطر الجزائر كاع مهابل كاع مهابل. دوريجين مهابل عباك بلا الكاشيات مهابل. الجزائر كاع مهابل عباك اللي حاكمينكم والديكم مو مهابل. العائله مهبوله المجتمع مهبول اللي يمشي البلاد مهبول كاع مهابل يا ربك. ما تقدرش تعرف روحك تماك. تحب تصحى يا الجزائري تحب تفيق بروحك وتصحى اخرج من السبيطار المهابل يا اخي. علاش راكو قاعدين في الجزائر تماك سبيطار المهابل؟ اخرج يا اخي. الجزائر كلشي مضروك شتو الجزائر كلشي راك مدمن تماك في الجزائر مدمن انت مهبول في الجزائر. نهار تفيق بروحك تخرج تماك تبرا تفهم كيفاش المشيه تاعك تتبدل عقلك يتبدل تولي تعرف.
Vous savez maintenant, علاش كيقولوا le Maroc hôpital psychiatrique, parce que هما ils sont tous مستيين, ils croient que le Maroc c'est un hôpital psychiatrique, يجيو تما يداواو. Tu vois, le mec il m'a écrit ouais le Maroc hôpital. Non, le Maroc c'est pas un hôpital psychiatrique. Non, il soigne pas les fous. Alors chez toi, même lui il l'a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Lui il a dit alors vous êtes tous fous. Le mec il me dit le Maroc l'hôpital psychiatrique. Non, 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 il y a pas de psychologue عندنا. بغيتي تداوى c'est le France. Si tu as envie de te soigner, tu vas en France mon pote. Chez nous c'est pas un hôpital, nous on n'est pas un hôpital psychiatrique chez nous. Le mec il dit au Maroc hôpital psychiatrique. Oh, où t'as vu ça toi au Maroc hôpital psychiatrique? Tu veux te soigner de l'autre côté, hein, sahbé. De l'autre côté, va en France, va te faire soigner en France. Tu vois? Nous on n'a rien à voir avec vous. Rien à voir avec vous, nous, mon pote. Subhanallah, sahbé. Venadem, tu vas voir, il est plus là le mec qui dit ouais, hôpital psychiatrique, m'cha savait. Venadem, il sait même pas comment utiliser un deuxième téléphone où ça vient à tu m'as parlé de je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe ici à Sahbé? Qu'est-ce qui se passe ici? Salut, on est bien. Salut, on est bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Oui, Aziz, tabarakallah, allez. Bon, on va essayer de faire monter, hein. Les écouteurs, Allah yarham yimmatkoum, mettez les écouteurs, Allah yarham likom l'walidin, déroule les écouteurs. Mettez les écouteurs, les frères. Mettez les écouteurs, les frères. Moi, c'est un conseil que je vous donne, mettez les écouteurs. Alors, ils sont énervés, je les ai énervés aujourd'hui. Moi-même, je les ai énervés. Il a peur, wallah, rien. Attends, il a dit quoi? Il a dit quoi? Khalid, il est là, il a dit rien qui descend. Chauffe, il est là, Khalid. Personne t'a descendu, je te fais remonter, Khalid. Wallah que je te fais remonter. Vas-y, monte, Khalid. Wallah que t'es descendu tout seul. T'as filmé le plafond, après t'es descendu. Et je veux tes preuves, Khalid. Là. Othman, 50 ans, tu mens comme ça. Wallah, tu déçois, frère. T'es énervé. Tout le monde a vu que t'es dégoûté. T'es un menteur. Alors écoute. Voilà, tu vas pas me laisser parler. Voilà. Regardez. Je vous ai dit quoi? Regardez. Je suis énervé, je suis tout ce que tu veux. Maintenant, est-ce que tu peux allumer ta caméra et le téléphone? Allume ta caméra. Allume ta caméra. Vas-y, va sur le site de la SACEM. Non, bah écoute, vas-y. Va sur le site de la SACEM. Va sur le site de la SACEM. Officiel. Vas-y. Vas-y, Othman. Sois un homme. Moi, je vais travailler pour toi. Mais tu le fais d'habitude quand ça t'arrange. T'as travaillé pour nous, là. Quand t'as mis un opposant. Quand t'as mis un opposant, là. Othman, je vais travailler pour toi. Voilà, tu t'affiches, mon frère. Voilà, tu t'affiches, t'es un grand monsieur, t'as 50 balais. Frérot, tu me fais montrer un article tout pourri. Va aller sur le site de la SACEM et mettez recherche. Tu tapes hymne national. D'accord? Il y a l'hymne national marocain, il n'y a pas l'hymne national algérien. Merci de l'avoir appris à Othman. Merci. Mais vas-y, va dessus. T'as été tout à l'heure, quand il y avait Marocchino. T'as été. Mais pourquoi t'as été quand il y avait Marocchino tout à l'heure? Il est pas là ton tuteur? Wallah, tu vas descendre. Le tuteur, je les mets pour les tomates, moi, les tuteurs. Moi, les tuteurs, je les mets pour les tomates. Moi, les tuteurs, je les utilise pour les tomates. Tu vois, le tuteur, c'est pour faire grimper les tomates à ça. Quand toi, t'es un malade, t'es un psychopathe, toi. T'as cru que toi, tu vas venir. Moi, je t'ai montré des articles tout à l'heure. Je les ai sortis, je les ai montrés, je les ai lus devant toi. Ils étaient là. Donc, c'est à toi maintenant de m'apporter la preuve du contraire de ce que je viens de t'apporter. Mais t'es un fou, quoi, vous êtes fou. Des secs pas, tous des secs pas, subhanallah al-azim. Il n'y en a pas un qui est capable d'avoir un deuxième téléphone, qui sache allumer la caméra et nous montrer tout ce qu'il raconte là. Il n'y en a pas un qui peut faire ça. Walou, ça n'existe pas chez toi. Subhana man khalaq. Subhana man khalaq. Khalid. Ouais, je suis énervé, Khalid, je suis énervé, Khalid. Je t'ai fait monter 4 fois, Khalid. 4 fois, je te fais monter. Voilà, quand tu parles, tu dis tout, sauf, parler du sujet. Tu racontes tout, sauf parler du sujet, subhanallah al-azim. Tu essaies d'esquiver, tu essaies de feinter, tu vois? Non, il faut pas feinter, il faut parler du sujet, Khalid. Tu montes à ta caméra, t'allumes, tu nous montres le site de la SACEM, tu as le baguette, tu nous lis ce qu'il y a à lire, et Allah, on passe à autre chose, d'accord? Donc, tourne pas autour du pot, Sahbi. Tourne pas autour du pot. Salam alaikum. Oui, alaikum salam, monsieur Othman. Fadla, Nassim. Quand on vous montre les vérités, vous voulez pas voir, monsieur Othman.
Quelle vérité? Tu parles de quelle vérité? Ah, je vous ai montré mon compte en banque. Vous m'avez dit, tu fais 10 000 euros par semaine. Je t'ai montré. Tu m'as dit, c'est pas vrai. Non, ça, tu gagnes 10 000 euros par Ça, mois, tu c'est ça, hein? Tu ça gagnes t'a 10 fait 000 euros par quoi? mois, non? Par semaine, Outman. Rappelle-toi mon compte. Ça Tu gagnes t'avait 10 000 même balles par choqué. semaine. Ça t'avait même choqué, Outman. T'avais dit, non, c'est un crédit qu'il a Non, mais fait. tu m'as choqué, ou là tu m'as choqué, C'est frère. un crédit qu'il a fait, ne le croyez pas. Ah, Outman, Outman à ton âge. Ouais, t'as jamais. Non, mais Nassim, Rocha, c'est quoi le sujet? Vas-y, dis-moi. C'est ton compte bancaire. Ouais, je viens de monter, j'ai vu un petit jeune qui t'a mis un crochet du gauche, t'es tombé KO, tu as dit, allez, ouvre ta... Toi, tu lui parles d'articles, lui te montre le site de la SACEM direct. Toi, tu parles des articles. Il me l'a montré là en direct. Ah, il y a Mr. Outman. T'es très gentil, Outman. Allah al-Azim, le meilleur d'entre vous, il est né une semaine avant le mensonge à ça. Voilà, t'es très gentil. Wallah, il est le meilleur L'ancien, d'entre ça vous, se voit une que t'as semaine avant raté le ta mensonge. vie, ça se voit que t'es fauché. Ouais, c'est ça le problème. Ah, il est l'ancien. L'ancien. Ça fait plaisir, l'ancien, Wallah. C'est dur, là que c'est dur. Hein. C'est dur. Enfin bref, moi, t'as compris le sujet ou pas? Wallah, je viens de monter, j'ai vu ta tête de chenapan. J'ai pas de problème à ce que tu gagnes 10 000 euros à ça. J'ai pas de problème à ce que tu gagnes 10 Il y 000 en a euros. même qui m'ont dit sur ton live 10 000 euros par semaine et t'es sur TikTok. Mais qu'est-ce que Ils sont drôles, ceux-là. Et comment un secpa, il peut gagner 10 000 balles par semaine? Ah, monsieur Outman, j'ai pas fait d'études, frérot. Alhamdulillah, c'est Dieu qui donne, frérot. Subhanallah. Monsieur Outman, t'es très gentil en tout cas, mon frère. Un secpa, il gagne 10 000 balles par semaine. Outman, Wallah, t'es gentil, mon frère. Ça se voit que t'es un mec gentil, Outman. Merci, Nassim. À part ça, comment tu vas avec la canicule, ça va? Et toi, ça va? Alhamdulillah, tout est climatisé chez moi, frère. Tu t'hydrates bien, ça va? Alhamdulillah. Et toi, tu t'hydrates bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est T'as la grâce à clim? Dieu, tout ça. Tu m'as dit quoi? T'as la clim, t'as tout ce qu'il faut? Là, en ce moment, je suis sur une marque d'eau qui s'appelle Monroucou. J'aime beaucoup. T'es sur quelle marque d'eau? Monroucou. Monroucou. Super bon. Là, il n'y a pas beaucoup de résidus à sec. T'as vu, il n'y en a pas beaucoup. Et ouais. Excellent. C'est une excellente eau. Ah, tabarakallah. Outman, wallah, tu me fais marrer l'ancien. T'es à combien sinon, Outman, par mois? Comment? شحال في الشهر شحال؟ Combien je gagne? Ouais. Ah, ça dépend des fois. Là, avec la prime de Noël. Avec la prime de ce que tu veux. T'es à combien par mois en maximum ou en minimum? Est-ce qu'on compte la prime de Noël ou pas? On compte ce que tu veux, même le 20e mois, ce que tu veux, les primes de ce que tu veux. D'accord, ok. Bah, j'ai pas fait le calcul encore. J'ai pas fait le Ah, ok, la dernière fois, je suis monté sur ton live, j'ai ouvert la caméra, j'ai montré mon compte en banque, et là, ils ont sorti mon nom, prénom, j'étais, ah là là. J'ai flippé, mon frère, wallah. Mais bon, franchement, avec ton salaire, tu pourrais offrir des pneus à des Algériens, Msaken. Wallah, Outman, wallah, j'ai envie de poster une vidéo, je l'ai sur mon téléphone. On a des pneus, frérot, c'est de la propagande, tout ça, frérot. Wallah, vous avez des pneus? Je peux t'envoyer une vidéo tout de suite, frérot. Wallah. Wallahi, alhamdulillah, on a... Mais moi, c'est Regarde, Outman, regarde, c'est simple. On est en 2026 aujourd'hui. T'as l'application Snap, t'es un mec des réseaux. Ouais. C'est tout simple. Tu vas sur Snap, t'ouvres la carte du monde. Attends, ok, c'est pas grave. Hein? Moi, j'ai que TikTok. D'accord, mais allez, je télécharge là. T'as une carte du monde. Tu vois les snaps qui sont en live, il n'y a même pas 10 minutes. Et tu vas voir comment ils se portent bien, les gens. Non, mais il n'y a pas de problème, j'ai aucun doute là-dessus, mais simplement, moi, je te dis... 2 litres d'huile à ça, même pas 70 centimes d'euros, les 2 litres d'huile à Outman. Non, mais regarde. Toi, tu touches 10 000 balles par semaine. Donc, ça te fait du 40 000 par mois. Yak. Ouais, il y a des semaines, Outman, je vais pas te mentir, frérot. T'as vu, il y a des semaines où je tourne à 7, à 40 000. À 20 000 balles. Allez, on va dire 15 000 gars. Et tu pourrais offrir des pneus à tes compatriotes quand même. Mais ils en ont, Outman, pourquoi je comprends pas. Alors, comment tu expliques le fait que les mecs, quand ils ont des pneus, ils les embrassent, ils leur font des câlins? Outman, ça c'est de la propagande. Pénurie, il y a déjà une pénurie ici en France. Frère, la vidéo. Regarde, comme l'histoire du lait, la queue pour le lait, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lait. Outman, j'ai ouvert ma caméra en Algérie, on a plus de 6 marques
différentes de lait, Soumam, l'autre. Romain, je vais pas, j'ai ouvert, vous m'avez dit ouvre ça, monte ça, j'ai tout montré, il est pas en Algérie. J'ai montré les plaques d'immatriculation. On va vous montrer quoi, frérot? Non, mais il n'y a pas de problème, moi, après, c'est ce que je te dis, mais moi, je parle de ce que les Algériens nous rapportent de là-haut, que c'est la J'ai un hôtel, frérot. Les mecs, ils vont aller chercher de l'eau sur des ânes, par exemple, mais ça, très très loin, dans les villages. Wallah, j'ai jamais vu un âne. اسمعني مليح. J'ai fait Alger, Maghnia, Wahran, Tlemcen, Béjaïa. Wallah, j'ai pas vu un âne, frérot. Bah, c'est normal, les mecs, ils les mangent, ça. C'est bizarre. Wallah. Mais vous, par contre, chez vous, dans pleine ville, à Rabat, dans la capitale, il marche sur la route. D'ailleurs, il y a un mec que j'aime beaucoup. C'est un vendeur de fruits et légumes. C'est un Marocain. Il a un TikTok. Il cartonne, je crois, il s'appelle Ziri. Il a un âne. Et il est mortel. Il chante une musique. Mais Andy Walou. Ah ouais? Où ça? Wallah, c'est un Marocain, il a un TikTok, c'est un bon frère. Au Maroc? Wallah. Au Maroc, tu parles du Maroc? C'est un mec, il a un âne, frérot. Je sais pas comment il s'appelle son âne, Wallah. Il a un TikTok, il est connu chez vous, frérot. Il est connu? Il est connu, Ziri, je crois, il s'appelle Ziri, Z-I-R-I. Il s'appelle Ziri. En tout cas, c'est un vendeur de fruits et légumes, frérot, très connu. Donc c'est un Algérien au Maroc? Si tu veux, c'est un Algérien au Maroc. On m'a dit, il s'appelle Zairi, ya sahbi. Les ânes chez vous, c'est des taxis, des ambulances, Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Après, moi, non, mais moi, je veux bien, frère, mais le truc, c'est ce que je t'explique. Tu m'as dit, t'as jamais vu, toi, Billahi, Wallah, Othman. Wallah, je fais des 3-4 mois, je reste 3 mois d'affilée, j'en ai pas vu un seul, frérot. Comme tu m'as dit, je crois, il les mange. Il les mange, ouais. Attends 30 secondes. Et tu nous montres des vidéos, Othman. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là là. Tu me parles de vidéos, il faut bien que je t'en montre des vidéos, moi, non? Wallah, Othman, Wallah, ça me fait pitié à ton âge, frère. Wallah, moi, je te parle de faits concrets, tu me montres des vidéos. Et Othman, si je te montre des vidéos, Othman, tu vas... Vas-y, mon frère, des trucs d'enfant. Attends, calme-toi. À ton âge. Tu m'as dit que tu vois pas d'Anassa, il faut que je te montre des ânes chez toi. Le Marzan. Le Marzan. Pourquoi t'as coupé? Pourquoi tu coupes? Laisse ce qu'il disait, laisse. Attends, je coupe pas. Je veux juste laisse ce qu'il disait, laisse. C'est beau ce qu'il dit. Le Marzan. Propagande. Non, mais il avait fait une belle vidéo à ça. En bref, frérot, Othman. Oh, j'ai failli activer la caméra, il a tombé mon téléphone, wallah. Tu le connais ou pas? Et ça se fait, Othman, si je te montre des trucs zef et tout ça. Mais non, mon frère. Mais mute-toi. Et ça, c'est des opposants qui ne peuvent pas mettre un pied en Algérie. Mute-toi, ça, mais ce qui m'intéresse, c'est les ânes. Sur un âne. Le mec, il va chercher de l'eau sur son âne. Attends, on va remettre. Tu vois, il parlait de l'influenceuse qui est partie critiquer le Maroc, tu vois. Tu vas voir un âne passer là, regarde. Ça, c'est un Algérien mesquin. Il est parti chercher de l'eau sur un âne. Regarde. Tu vois, là, c'est pas moi qui le dis, c'est un Algérien qui le dit. Après qu'il soit c'est Othman, c'est comme si je te montre. Non, mais attends. Saïd Barça, tu le connais ou pas? Saïd Barça, tu le connais? Ouais, je le connais, ouais. Très très bien même. Comment qu'il parle de chez lui? C'est un Marocain, lui, ou pas? Oui, c'est un Marocain, ouais. T'as vu comment qu'il parle du Maroc? Je vais pas te montrer des mecs comme eux. C'est des mecs qui sont énervés, qui peuvent plus mettre un pied, frérot. Oui, mais il n'y a pas de problème. Il a dit quoi, Saïd Barça, sur le pays? Oh lolo, tu vas voir juste ses vidéos, tu tapes juste Saïd Barça. Il a dit quoi par rapport au Maroc? Il a dit quoi? Il sort des trucs de fou, frérot. Je vais pas te répéter ce qu'il dit, frérot. Ouais, mais Saïd Barça, tu sais très bien qu'il était en Algérie, non?
Ben lui, il était où? Il était au Maroc, là, tu vois, c'est pareil. Othman, c'est des opposants qui peuvent plus Non, mais mettre un pied. non, 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 lui, là, le mec là, C'est il a des jamais gens, été en Algérie. écoute, Non, mais attends, Othman, attends, c'est des gens. stop. Non, non, mais attends. Oh là là. Non, non, mais attends, calme-toi, chauffe 30 secondes. Moi, ce que j'essaie de t'expliquer simplement, c'est que Saïd Barça, lui, c'est un mec qui s'est fait un restaurant en Belgique sur le dos de l'Algérie. Et alors? Il a acheté. Non, mais Zama, il a. Et lui, il bien s'est Saïd fait, Barça. et lui, mais même moi, je vais te dire, lui, il s'est fait Ouais. 3 restaurants sur le dos des gens comme toi. Qui Chouki Ben Zahra? Je connais même pas le prénom de ce mec-là, tu le connais, toi. Moi, je le connaissais pas, ce mec-là. C'est Choukri, je sais, mais Benzara. Ah non, mais moi, regarde, moi, Chouki Ben Zahra, je t'ai simplement montré qu'il y a des Algériens qui vont chercher de l'eau sur un âne. Le mec, il a fait une vidéo d'un mec. Othman, je te montre, Othman, dans les pays les plus puissants dans le monde, il y a la misère, frérot. Non, mais ça, on est d'accord, toi et moi, il n'y a pas de problème. Non, mais quand tu m'as dit que. Mais c'est par quoi, exemple- Zama, c'est quoi que tu essayes de faire c'est quoi que tu essayes de vouloir comprendre? Un mec qui va chercher de l'eau avec un âne. Mais au début, tu as dit qu'il n'y en avait pas, en fait. C'est ça qui Mais me moi, dérange. je t'ai dit, j'en ai pas vu, frérot. Je t'ai dit, moi, j'en ai pas vu, moi. Toi, t'en as pas vu. Mais ça existe. Comme dans le monde entier, frérot, non? Ça fait le mot, ouais, d'accord. Voilà, ce qui me dérange, tu sais, quand tu vis dans la campagne, dans les montagnes et tout ça. Mais oui, c'est dans la ville, ya Sahabé. Ah, Rabat, cousin. À Rabat. Ah, Rabat, Mr. Mortin. D'accord. Ouais, Wallah, Mr. à Rabat, il y a des gens, à Rabat, il y a des gens qui vont aller chercher de l'eau sur un âne. Non, je t'ai dit, à Rabat, il y a un mec qui se vend des fruits et légumes sur un âne, frérot. Il passe, il crie. Comment il s'appelle? Ziri. Wallah, il s'appelle Ziri, frérot. Tu peux mettre là. J'ai jamais vu ça, moi, frérot. C'est un Algérien à Rabat, là. Ah là là, mais non, mais je suis pas un geek, ya Sahabé. Toi, t'es un geek, je sais même pas comment. Tu vois le problème avec vous, Mais par contre, Wallah, Othman, la dernière fois que j'ai partagé mon mais compte. tu sais ce que je reproche, moi, tu sais ce que je reproche, moi, au régime algérien, c'est qu'il s'occupe pas de ses affaires. Quelle affaire, frérot? Dis-moi tout, vas-y. Par exemple, quand tu vas prendre les médias algériens, ils arrêtent pas de parler du Maroc. Tu vois? Mais ça, c'est ce qu'on vous fait croire, frérot. Mais non, mais c'est pas ce qu'on vous fait croire. Comment il s'appelle? Une fois, 2 fois, ils ont parlé. Les médias algériens. Non, mais attends, 30 secondes. Les médias algériens, H24, ils parlent que du Maroc. Tous les reportages sont faits contre le Maroc. C'est pas vrai, les Tu sais, par exemple, on va prendre que la CAN. frérot. On va prendre la CAN. On va revenir à la CAN. À la CAN, par exemple, la propagande de l'Algérie envers le Maroc, elle était, tu vois, c'est des millions qui ont été dépensés pour faire de la propagande. Et le Maroc n'a pas de stade, et les stades sont Photoshop, et les stades n'existent pas, et la tempête a emporté les stades, et les stades, ils sont inondés. Mais c'est pas vrai ce que tu es en train de dire, et tu le sais mieux que moi, frérot. Donc là, c'est pas vrai ce que je dis, je mens. Mais Wallah, Othman, arrête, mon frère, à ton âge, regarde. Je suis en train de mentir. À ton âge, regarde, à ton âge, tu nous sors encore des bêtises pareilles, regarde. Non, mais subhanallah al-azim, parce que vous êtes de mauvaise foi, c'est un truc de dingue. Hein. Là que vous êtes de mauvaise foi. Là que vous êtes même pas capable aujourd'hui de reconnaître, en fait, que vous avez un régime qui, malheureusement, utilise le Maroc aujourd'hui uniquement. Ah, là, ça mon président, il a dit quoi, frérot? Il a dit, Cha'b Maghrebi, Cha'b Shaqiq. Hein? Il a dit ou pas? Qui a dit ça? Mon président à moi, il a pas dit ça? Et les gens qui disent, oui, tu as le Maroc, tu portes le maillot du Maroc, tu vas en prison, mais c'est faux. Ils vendent le maillot du... Attends, mon pote, parce que les Chinois, ils ont débarqué. Moi-même, les frères, à partir de là, je pense qu'on va avoir une invasion de cafards. Et on va essayer de nettoyer les cafards qu'on a. Voilà, tranquillement. Hop. On va essayer de nettoyer les cafards qu'on a. Là, les cafards. Hop. Voilà, monsieur le cafard. On a un paquet de cafards ici, bordel. Ah. Là, les comme monsieur le cafard. Yallah. Aïwa. 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 Ah, les cafards, on les a finis. Donc maintenant, une fois qu'on a fini les cafards, on va revenir à notre discussion de base. Là, le jamia. Non, il n'y a pas enlevé, il n'y a rien du tout. Enfin, on va simplement nettoyer les cafards. On va mettre un peu de bégon. Regarde, il y a un autre cafard qui arrive là. Hop.
Rifino. Je crois qu'il est monté par erreur. Voilà. On va simplement nettoyer les cafards sans s'embrouiller, sans crier. Hop, il y a un autre cafard là. Oh lolo 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 lolo. Comment ils ont le seum. Ah, ils ont le seum, saken. Il y a là mes petits cafards. Hop, on confirme. Il y a là mes petits cafards. Il y en a encore ou pas? Il y a là mes petits cafards. Allez. Il y a là. Le bégon, il est sorti. Flitox, Flitox. Flitox, bande de mouches. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini avec vous, maintenant, on peut continuer tranquillement. On peut continuer tranquillement. Msaken. Wallah, msaken. Msaken, sahbi. Ils ont le sem. Vous pouvez rêver H24 du Maroc, vous serez jamais marocain. Ça, faut le savoir où ça fait. Je t'ai descendu, le mec qui était avec moi, je l'ai descendu uniquement parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de... Salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, moi j'ai ma caméra et je vais te montrer en même partie. C'est le Badissia Novembaria اللي خرجت لنا هذاك الوقت mais qui disait quelque chose. Et حاجة واحدة أخرى في الكلام